Page 94, Lesson 8, His First Flight. Liam O'Flaherty, Flaherty. About the author. Liam O'Flaherty, 1896 to 1984, was a significant Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. RENAISSANCE. His most famous books include The Informer, Return of the Brute House of Gold, etc. His First Flight, a short story which symbolizes SYMBOLIZEDS, the nervousness NERVOUS one experiences before doing something new, is regarded as one of his most famous works. The following text, an abridged version of this short story, is about a young seagull and his experience of learning how to fly. Seagull SEAGULL experience EXPERIENCE of learning how to fly. The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance, like the young seagull who had to be brave in order to fly. Liam O'Flaherty, Flaherty, was born in 1896 in a small village on one of the Aran Islands in Galway. In 1908, at the age of 12, he went to Rockwell College and then went on to study at Holy Cross and University College, Dublin. He did not attend the first two schools for long. O'Flaherty initially intended to join the priesthood, PRISTHWD, but in 1917 he left school to join the Irish Guards, GUARDS. He was injured on the Western Front, and some believe that shell shock might have been responsible for his mental illness, which became apparent when he suffered the first of two mental breakdowns in 1933. The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance, like the young seagull who had to be brave in order to fly. Liam O'Flaherty was born on 1896 in a small village on one of the Aran Islands in Galway. In 1908, at the age of 12, he went to Rockwell College and then went on to study at Holy Cross and University College, Dublin. He did not attend the first two schools for long. O'Flaherty initially intended to join the priesthood, but in 1917 he left school to join the Irish Guards. He was injured on a Western Front, and some believe that shell shock might have been responsible for his mental illness, which became apparent when he suffered the first of two mental breakdowns in 1933. After the war, O'Flaherty left Ireland and moved to the United States, where he lived in Hollywood for a short time. He also traveled throughout the United States and Europe, and letters he wrote during his wanderings were later published. Many of O'Flaherty's work of fiction have common themes of nature and Ireland. Some of his best short stories were written in Irish. 1923, O'Flaherty published his first novel, Thy Neighbour's Wife. He died in Dublin in 1984 at the age of 88. লেখক পরিচিতি লিয়াম ও'ফ্লাহার্টি 1896 থেকে 1984 ছিলেন আয়ারল্যান্ডের একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পের লেখক, আইরিশ সাহিত্যে নবজাগরণের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তার লেখা সবচেয়ে বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে রয়েছে দ্য ইনফর্মার, রিটার্ন অফ দ্য ব্রুট, হাউস অফ গোল্ড,
তার লেখা ছোট গল্প হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট, যা তুলে ধরে এক ধরনের ভয় ভীতি যা প্রত্যেকেই নতুন কিছু করার আগে অনুভব করে এবং সেটিকে তার লেখার সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়। নিচের পাঠ্যাংশটি ছোট গল্পের একটি সংক্ষেপিত রূপ যা একটি বাচ্চার সংকোচন এবং তার প্রথমবার ওড়ার অভিজ্ঞতার বিষয়। এই গল্পটি আলোকপাত করে কিভাবে কাউকে কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেতে হলে প্রথমেই ভয়কে জয় করতে হয়, ঠিক যেমনটি বাচ্চা শঙ্খচিলটিকে উঠতে শেখার জন্য সাহসী হতে হয়েছিল। অ্যারন দ্বীপপুঞ্জে গ্যালওয়েল একটি ছোট্ট গ্রামে 1896 সালে লায়ম ও ফ্লাহার্টি জন্মগ্রহণ করেন। 1908 সালে 12 বছর বয়সে তিনি রকওয়েল কলেজে যান এবং তারপর ডাবলিনের হোলি ক্রস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়াশোনার জন্য যান। প্রথম দুটো স্কুলে তিনি বেশি দিন পড়েননি। প্রাথমিকভাবে ও ফ্লাহার্টির যাজক হওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু 1917 সালে স্কুলের পাঠ চুকিয়ে আয়ারল্যান্ডের রক্ষী দলে যোগ দেন। পশ্চিমের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আহত হন এবং অনেক বিশ্বাস করেন বোমার আতঙ্ক তার মানসিক অসুস্থতার জন্য দায়ী, যে অসুস্থতা প্রকট হয় 1933 সালে যখন তার দুবার মানসিক বিপর্যয়ের প্রথমটি ঘটে। যুদ্ধের পর ও ফ্লাহার্টি আয়ারল্যান্ড ত্যাগ করেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান, যেখানে হলিউডে তিনি অল্প কয়েকদিন বাস করেন। তিনি সমস্ত আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে ঘোরেন এবং ভ্রমণের সময় তিনি যে চিঠিগুলো লেখেন সেগুলো পরে প্রকাশিত হয়। ও ফ্লাহার্টির কথা সাহিত্যের সাধারণ বিষয়বস্তু প্রকৃতি এবং আয়ারল্যান্ড। তার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প আইরিশ ভাষায় লেখা। 1923 সালে ও ফ্লাহার্টি তার প্রথম উপন্যাস দ্য নেবারস ওয়াইফ প্রকাশ করেন। 1984 সালে 88 বছর বয়সে তিনি ডাবলিনে মারা যান। Summary and critical perspective of the story. His first flight is a beautiful, abridged version of the story, giving us some exciting situations. It is a simple but lively story. Everyone on this earth must have to learn many a thing for the first time in life. Life is an adventure. Some can take it bravely, some cannot, but to do something positively, fear must be overcome. Here such an experience of a young seagull is narrated. Page 95. The young seagull is fearful about flying as the sky is endless and below. The sea is far down and again endless. His brothers and sisters, however, have already adapted the art. They have started to collect their own food bit by bit, but until now the young seagull had to depend on his parents to get his food. The parents know very well what is urgent for the young one. This is not to provide him food but to inspire him to fly. Life or future is one of struggle. When hunger becomes intolerable, the young seagull cries loudly to attract the attention of his parents. Mother notices it. She takes a fish and flies towards him. This is a moment of real jubilation, jubilation, for him. Surprisingly, the mother comes closer to him but never reaches. Out of excessive excitement and hunger, the young seagull loses his fear for a moment and dives for the food in mother's beak. He finds himself in the midst of space, falling downward towards the endless sea. Now he has no other option but to fly. He starts his efforts and gets successes then and there. His jubilation knows no bound. It is not for the food but for the adventure of freedom he gets for the first time. Thus the young seagull is a matter of inspiration for every one of us. We all must take the risks in life to get success. গল্পটি সারাংশ এবং সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট আসল গল্পটি একটি সুন্দর সংক্ষেপিত রূপ যা আমাদের কাছে কিছু রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি পরিবেশন করে। জীবন হলো এক রোমাঞ্চকর অভিযান। কেউ কেউ সে অভিযান সাহসিকতার সাথে নিতে পারে, আবার কেউ কেউ পারে না। এই পৃথিবীর প্রত্যেককে জীবনে প্রথমবারের জন্য অনেক কিছুই শিখতে হয়। জীবন হলো এক রোমাঞ্চকর অভিযান। কেউ কেউ সে অভিযান সাহসিকতার সাথে নিতে পারে, কেউ কেউ পারে না, কিন্তু সদর্থকভাবে কিছু করতে হলে ভয়কে জয় করতেই হবে। এখানে এক বাচ্চা শঙ্খ ছিল, এরকমই একটি অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। বাচ্চা সংখ্যাটি উঠতে ভয় পায় কারণ আকাশ অন্তহীন, নিচে সমুদ্র অনেকটা নিচে এবং সেটাও অন্তহীন। অবশ্য তার ভাইয়েরা এবং বোন সেই শিল্প ইতিমধ্যেই রপ্ত করেছে। তারা একটু একটু করে নিজেদের খাবার নিজেরাই সংগ্রহ করতে শুরু করেছে, কিন্তু বাচ্চা শঙ্খচিলটি এখনো পর্যন্ত খাবারের জন্য তার বাবা মায়ের উপরই নির্ভরশীল। তার বাবা মা ভালোভাবেই জানে তাদের বাচ্চার জন্য কোনটি জরুরি, তাকে কাকে খাবার যোগান দেওয়া নয়, উঠতে অনুপ্রাণিত করা। ভবিষ্যতে জীবন সংগ্রামশীল। খিদের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, বাচ্চা শঙ্খচিল তার বাবা মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য জোরে চিৎকার করতে লাগলো। মা এটি লক্ষ্য করে, সে একটি মাছ নিয়ে তারই দিকে উঠতে শুরু করে। এটি বাচ্চা শঙ্খচিলের যে দারুণ আনন্দের মুহূর্ত। অবাক ব্যাপার, মা তার কাছাকাছি এলো বটে, কিন্তু পুরোপুরি পৌঁছলো না। চরম উত্তেজনা ও খিদের কারণে বাচ্চা শঙ্খচিল এক মুহূর্তের জন্য সব ভয়ভীতি ভুলে গেল এবং মায়ের
ঠোঁটে থাকা খাবারের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিল। সে নিজেকে দেখতে পেল মহাশূন্যের মাঝে, ক্রমশ নিচের দিকে পড়ছে অন্তহীন সমুদ্রের অভিমুখে। এখন ওড়ার চেষ্টা করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। সে তার চেষ্টা শুরু করলো এবং তৎক্ষণাৎ সাফল্য পেল। তার আনন্দের কোনো সীমা পরিসীমা রইল না। এই আনন্দ খাবারের জন্য নয়, বরং প্রথমবার পাওয়া স্বাধীনতার রোমাঞ্চের জন্য। এভাবে বাচ্চা শঙ্খচিলটি আমাদের সকলের জন্য একটি প্রেরণাদায়ী বিষয়। সাফল্য পাওয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেককে জীবনের ঝুঁকি নিতেই হয়। ওয়ার্ড নোটস অ্যান্ড অ্যানোটেশনস। সিগনিফিক্যান্ট, SIGNIFICANT, অ্যাডজেক্টিভ নোটেবল উল্লেখযোগ্য, আইরিশ অ্যাডজেক্টিভ, অফ আয়ারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড সম্পর্কিত সে দেশের বাসিন্দা, ভাষা প্রভৃতি। নভেলিস্ট, নাউন, ওয়ান হু রাইটস নভেল, ঔপন্যাসিক। লিটারেরি রেনেসা, ফ্রেজ, রিফরমেশন ইন লিটারেচার, সাহিত্যের নবজাগরণ। ইনফর্মার, নাউন, হু গিভস ইনফরমেশন, সংবাদদাতা। ব্রুট, noun, unkind, cruel, man, নিষ্ঠুর। Flight, noun, a journey made through air. উড়ান, symbolize, verb, symbolize, symbolized, symbolize, to be a symbol of something, represent, প্রতীক হয়ে ওঠা। Nervousness, noun, lack of nerve, ঘাবড়ানো দশা। Abridged, abridged, participle used as adjective, shortened, সংক্ষেপিত। Version, noun, a slightly different form, রূপ। Seagull, noun, a kind of bird living beside the sea, শঙ্খচিল। Focus, verb, focus, focused, 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 highlight, আলোকপাত করা। Conquer, CONQUER, verb, conquer, conquered, conquer, CONQUERED, conquered, win, জয়লাভ করা। Achieve, verb, achieve, achieved, achieved, SCHIEVE, get, win, লাভ করা। Significance, noun, importance, গুরুত্ব, তাৎপর্য। Page 96, ledge, LEDGE, noun, a narrow flat piece of rock that sticks out from a cliff, CLIFAA, পাহাড়ের ঝুলন্ত সংকীর্ণ অংশ। Flown away, phrase, verb, phrasal verb, past form of fly away, had gone away, flying, উড়ে গিয়েছিল। Afraid, adjective, feeling a sense of fear, fearful, ভীত। Brink, noun, the extreme end, edge, কিনারা। Expanse, expanse, noun, a wide and open area, বিস্তৃতি। Stretched, STRETCHED, verb, past, stretched, 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 spread in a large area, প্রসারিত ছিল, বিস্তৃত ছিল। Beneath, preposition, under, নিচে। Certain, adjective, sure, নিশ্চিত। Support, verb, support, supported, supported, assist to carry the load, ভার বহনে সাহায্য করা। Bent, verb, past, bent, 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 lowered, নিচু করেছিল। LOWERED, hole, noun, hollow place, গর্ত। Shrilly, SHRILLY, adverb, in a shrill, hoarse voice, তীক্ষ্ণ স্বরে বা চড়া সুরে। But for, phrase, without, ব্যতীত, ছাড়া। The life of him, phrase, তার জীবন। The art of flight, phrase, the techniques, TECHNIQUES, of flying through air, ওড়ার আরবকায়দা, উড়ান কলা। Dive, verb, dive, dived, dive, give a jump, ঝাঁপ দেওয়া। Herring, HERRING, noun, a kind of sea fish, এক ধরনের সামুদ্রিক মাছ। হেরিং। সার্কেলড অ্যারাউন্ড, ফ্রেজ, মেড আ সার্কুলার মোশন অ্যারাউন্ড, গোল করে ঘুরেছিল। প্রাউডলি, অ্যাডভার্ব, উইথ ফিলিংস অফ প্রাইড, গর্ব ভরে অহংকারের সঙ্গে। অ্যাসেন্ড, ACEND, ভার্ব, অ্যাসকেন্ড, অ্যাসেন্ডেড, অ্যাসেন্ডেড। ACNDED, কাম আপওয়ার্ড, টু রাইজ, ওপর দিকে উঠে যাওয়া। ব্লেজ, verb, to burn and glow, producing heat, জলজল করা। Warmly, adverb, with warmed, উত্তপ্ত হয়। Previous, adjective, preceding, আগে। Nightfall, noun, beginning of the night, রাত্রে নেমে আসা নিশাগম। Scrap, SCRAP, noun, bit, টুকরো। Straw nest, nominal compound, nest of a bird made of straw, খড়ের বাসা। Trotted, verb, trot, trotted, trotted, moved at a speed, তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলল। Back and forth, phrase, to and fro, এগিয়ে পিছিয়ে ইতস্তত। মিন্স, নাউন, ওয়ে, উপায়, পর। শিয়ার, SHWER, অ্যাডজেক্টিভ, মিয়া, শুধুমাত্র। শিওরলি, অ্যাডভার্ব, কনফার্মেডলি, সার্টেনলি, নিশ্চিতভাবে। নর্থওয়ার্ডস, অ্যাডভার্ব, টুয়ার্ডস দ্য নর্থ, উত্তরের দিকে। ক্লিফ, নাউন, স্টেপ, রক, খাড়া পাথর। অ্যান্ড হি ওয়াজ নট আ ফ্লাই, অ্যান্ড হি ওয়াজ নট আ ফ্লাই, অ্যান্ড হি ওয়াজ নট উইলিং টু আ ফ্লাই, কিন্তু সে উঠতে রাজি ছিল না। হিডেন, অ্যাডজেক্টিভ, কভার, ঢাকা, লুকানো। Pretendent, verb, past, pretend, pretendent, pretendent. Fignet, FEIGNED, ভান করেছিল। Notice, noun, attention, মনোযোগ।
Plateau, Plateau. Noun, an area of flat land that is higher than the land around it. Malbhumi. Doze, verb, dozed. Sleep lightly for a short time. Jimono. Sunk, sunk, verb past, sing, sung. Placed into, ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল. Print, prwen, verb, print. Clean and smoother the feather. Clean and smoothen the feather. পালক পরিষ্কার করা, মসৃণ করা. Hump, hump. Noun, a raised portion of a land, কোনো জায়গার মধ্যে উঁচু স্থান, টিলা. Sight, noun, scene, scene, দৃশ্য. Maddened, maddened. Verb past, maddened, madden. Made mad, পাগল করে দিয়েছিল. Screamed, screamed. Verb past, scream. Made loud, shrill sound, চিৎকার করে. Uttered, verb past, uttered. uttered. Made a sound with voice, উচ্চারণ করেছিল. Scream, scream. Verb, a shrill sudden cry, চিৎকার ধ্বনি, আর্তনাদ. Halted, halted. Verb past, halted. Stopped, থামলো. Motionless, adjective, fixed without any motion, নিশ্চল. Beak, noun, the hard pointed outer part of a bird's mouth, চঞ্চু ঠোঁট. Waited, verb past, waited. Stayed, অপেক্ষা করছিল. Surprise, page 97. Noun, amazement, amazement, হতবাক দশা. Wonder, verb, wondered. Become surprised, বিস্মিত হওয়া. Outwards, adverb, towards the outside, বাইরের দিকে. Space, noun, vast open sky, মহাশূন্য. Terror, noun, fear, ভয়. Seized, seized. Verb past, seized, seized. Captured, ধরল, গ্রাস করল. Still, adjective, motionless, স্থির, নিশ্চল. Lasted, verb past, lasted. Verb past, lasted. Remained, স্থায়ী থাকলো. Spread, verb past part, spread. Stretched, ছড়িয়ে পড়া, খুলে যাওয়া. Rushed, verb past, rushed. Blew at a violent speed, হু করে বইছিল. Stomach, stomach. Noun, organ where food is partly digested, পাকস্থলী. Tip, noun, end of part, ডগা, শেষ প্রান্ত. Fall, verb, fall, fell, fallen. Drop down, নিচের দিকে পড়া. Headlong, adverb, with head foremost, মাথা এগিয়ে দিয়ে. Soar, soar, verb, soared. Here, fly, এখানে উড়ে যাওয়া. Gradually, adverb, step by step, ক্রমশ. Flapped, flapped. Verb past, flap. Beat, ঝাপটা. Answered, verb past, answered. Gave answer or response, উত্তর দিল. Crowed, verb past, crowed. Made loud noise, চিৎকার করলো. Amusedly, amusedly. Adverb, cheerfully and happily, আনন্দপূর্ণভাবে. Landed, verb past, landed. অবতরণ করলো. Beckon, beckon. Verb, beckon, beckoned, beckoned. Call by using signal, ইশারা করে ডাকা বা আমন্ত্রণ. Dropped, verb past, dropped. Fell, কে ফেললো. Sank, verb past, sung. Went deep into water, ডুবে গেল. Float, verb, floated. Stay on the surface of water, ভাসতে লাগলো. Older is used in case of a person without any blood relation, while elder is used in respect of blood relation, so elder might be more appropriate here. পেজ 98 বঙ্গানুবাদ। বাচ্চা শঙ্খচিল সংকীর্ণ ষোলশিরার উপর একাই বসেছিল। আগের দিন তার দু ভাই এবং এক বোন ইতিমধ্যে উড়ে চলে গিয়েছে। সে তাদের সঙ্গে উঠতে ভয় পেয়েছিল। যখন সে দৌড়ে ষোলশিরার কিনারার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিচে সমুদ্র বিপুল বিস্তৃত এবং তাও মাইলের পর মাইল নিচে। সে নিশ্চিতভাবে ভেবেছিল যে তার ডানাগুলো কখনোই তাকে সাহায্য করবে না। তাই সে মাথা নিচু করে ফেললো, দৌড়ে পিছিয়ে ছোট্ট গর্তে ঢুকে পড়লো যেখানে সে রাতে ঘুমোয়। তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে তার বাবা মা চারপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে, কিন্তু প্রাণ থাকলেও সে এক পাও নড়তে পারবে না। ওই ঘটনা থেকে 24 ঘন্টা আগে তারপর থেকে কেউ তার ধারে কাছে আসেনি। আগের দিন সে তার বাবা মাকে তার ভাইদের এবং বোনকে নিয়ে উড়ে বেড়াতে দেখেছে। তাড়াতাড়ি শেখাচ্ছিল কীভাবে উঠতে হয়, মাছের জন্য কীভাবে ঝাঁপ দিতে হয়। সে দেখেছিল যে তার বড় ভাই প্রথমে হেরিং মাছ ধরল, আর তখন তার বাবা মা গর্বে ভরে তার চারদিকে গোল হয়ে ঘুরছিল। সূর্য এখন আকাশে আরও উপরে, দক্ষিণ দিকে মুখ করা শৈলশিরার উপর উষ্ণভাবে জল করছে। সে উষ্ণতাটা বেশি অনুভব করছিল কারণ আগের দিন রাত্রি নামার পর থেকে সে বেশ কিছু খায়নি। খড়ের বাসায় এখন আর এক টুকরো খাবারও বেঁচে নেই। তার ছোট্ট ধূসর দেহটি
শৈলশিরার উপর দিয়ে এগোতে পেছোতে লাগলো। সে কোনো একটা উপায় খুঁজছিল যাতে সে না উড়ে বাবা মায়ের কাছে পৌঁছতে পারে, কিন্তু তার প্রত্যেকটি দিকেই শৈলশিরা শেষ হয়েছিল খাড়াভাবে নিচের সমুদ্রে। সে নিশ্চয়ই বাবা মায়ের কাছে না উড়েই পৌঁছতে পারতো যদি সে খাড়া পাহাড় ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তারপরে কিশোর উপর দিয়ে সে হাঁটবে, ওখানে তো কোনো শৈলশিরা ছিল না এবং সে তো উঠতে রাজি নয়। সে ধীরে ধীরে শৈলশিরার চূড়ার কিনারে বেরিয়ে এলো। একটি পা ডানার নিচে লুকিয়ে আরেকটি পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, একটি চোখ বুঝে তারপরে অন্যটি। সে এমন ভান করতে লাগলো যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনও তার বাবা মা তাকে লক্ষ্যই করলো না। সে দেখতে পেল তার দু ভাই বোন মালভূমির উপর শুয়ে রয়েছে। তারা ঘুমে ঢুলছিল, তাদের মাথা ডানার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে তার বাবা সাদা পিঠের ওপর পালকগুলোকে পরিষ্কার করছিল। কেবলমাত্র তার মা তার দিকে তাকিয়েছিল। মালভূমি একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে সে এক টুকরো মাছ খাচ্ছিল। খাবার দিকে সে পাগল হয়ে গেল। গা গা সে চিৎকার করে ডাকলো। তার জন্য কিছু খাবার আনতে তাকে অনুনয় করলো। গৌলা সেও প্রত্যুত্তর চিৎকার করলো। সে ডাকতেই থাকলো, আর 1 মিনিট মতো পরে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। তার মা এক টুকরো মাছ তুলে নিয়েছে এবং ওটি নিয়ে উড়ে তার দিকেই আসছে। কিন্তু যখন তার মা তার ঠিক উল্টো দিকে এলো, মায়ের উড়ান থেমে গেল। তার ডানাগুলিও নিশ্চল। মায়ের ঠোঁটে থাকা মাছটা প্রায় তার ঠোঁটেরই কাছে। সে অবাক হয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলো কেন মা আরো কাছে আসছে না। আর তারপরে খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে সে মাছটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড চিৎকার করে সে পড়লো বাইরের দিকে, নিচের দিকে, মহাশূন্যের মধ্যে। তারপর প্রচন্ড ভয় থেকে গ্রাস করলো। তার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল, কিন্তু সে অবস্থা স্থায়ী হলো কেবলমাত্র 1 মুহূর্তের জন্য। পরের মুহূর্তে সে অনুভব করলো যে তার দানাগুলো বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাস হু হু করে বয়ে যাচ্ছে তার বুকের পালকের উপর দিয়ে, তারপরে তার পেটের নিচ দিয়ে এবং তার ডানার বিপরীতে। সে অনুভব করতে পারলো তার ডানার প্রান্তগুলো বাতাসকে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। সে আর এখন সরাসরি নিচের দিকে পড়ছে না, সে ক্রমশ উড়ে নামছে নিচের দিকে এবং বাইরের দিকে। তার আর ভয় লাগছে না। তখন সে তার ডানাগুলি একবার ঝাপটালো এবং সে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। পেজ 98। এবং ডানাগুলো আবার ঝাপটালো। সে আরো উপরে উঠে গেল এবং তার মা তার পাশ দিয়ে উড়ে গেল। মায়ের ডানায় জোর শব্দ হচ্ছিল। সে মাকে উত্তর দিল আর একবার জোর চিৎকার করে। তারপর তার বাবা তার ওপর দিয়ে উড়ে গেল চিৎকার করতে করতে। তারপর সে দেখলো তার 2 ভাই ও বোন তারই চারিদিকে উঠছে। সে নিচের দিকে দেখতে পেল বিস্তৃত সবুজ সমুদ্র এবং সে দুপাশে ঠোঁট ঘোরালো এবং খুশি হয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠল। তার বাবা মা, তার ভাইরা, তার বোন সবাই তার সামনেই সবুজ জলের তলের ওপর অবতরণ করেছে। তারা তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে ইশারা করে ডাকছে। সবুজ সমুদ্রের ওপর দাঁড়ানোর জন্য সে পা ফেললো। তার পা দুটি সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেল। তারপর তার পেট সমুদ্র স্পর্শ করলো। তারপর সে আর ডুবলো না। সে এখন জলের ওপর ভাসছে আর তার চারদিকে পরিবারের সবাই চিৎকার করে তার প্রশংসা করছে। সে প্রথম উঠতে পেরেছে। Page 99, question and answers, exercise 1. At night, the seagull, S-E-A-G-U-L-L, slept in a little, রাত্রিতে শঙ্খচিল ঘুমিয়েছিল একটি ছোট্ট, a nest, বাসায়, B hole, গর্তে, C turret, চিড়েকোঠায়, T-U-R-R-E-T, B D বারো, B-U-R-R-O-W, মাটির গর্তে। আনসার B hole, গর্তে। 2. The ledge faced the LEDGE, পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশটি মুখ করেছিল এ নর্থ, উত্তরে, B সাউথ, দক্ষিণে, C ইস্ট, পূর্ব দিকে, D ওয়েস্ট, পশ্চিমে। আনসার B সাউথ, দক্ষিণে। 3. The color of the seagull's body was, শঙ্খচিলের দেহের রং ছিল A রেড, লাল, B ব্ল্যাক, কালো, C ব্লু, নীল, D গ্রে, ধূসর। আনসার D গ্রে, ধূসর। 4. The 2 brothers and sisters of the seagull were lying on the, শঙ্খচিলের 2 ভাই ও বোন শুয়েছিল A প্লেন, সমতলে, B প্লেটু, মালভূমিতে, PLATEAU, C ভ্যালি, উপত্যকায়, D হিল, পাহাড়ে। আনসার B প্লেটু, মালভূমিতে। 5. The mother seagull had picked up a piece of, মা শঙ্খচিল তুলে নিয়েছিল এক টুকরো A মিট, মাংস, B ইনসেক্ট, পতঙ্গ, C ফিশ, মাছ, D স্ট্র, খড়। আনসার C ফিশ, মাছ। 6. The young seagull had, বাচ্চা শঙ্খচিলের ছিল A 1 brother and 1 sister, এক ভাই এক বোন, B 2 brother and 1 sister, 2 ভাই এক বোন, C 1 brother and 2 sister, এক ভাই 2 বোন, D 2 brothers and 2 sisters, 2 ভাই ও 2 বোন। আনসার B 2 brothers and 1 sister। 7. The calls of young seagull's parents were, বাচ্চা শঙ্খচিলের বাবা মায়ের ডাক ছিল A sweet, মিষ্টি, B low, নিচু, C indifferent, উদাসীন, D shrill, তীক্ষ্ণ। আনসার D shrill, তীক্ষ্ণ।
8. Young seagull's elder brother caught for the first time. বাচ্চা শঙ্খচিলের বড় ভাই প্রথম শিকার হিসেবে ধরেছিল। A. An insect, একটি পতঙ্গ। B. An ordinary fish, সাধারণ মাছ। C. A herring, একটি হেরিং মাছ। D. A big fish, একটি বড় মাছ। আনসার C. A herring, একটি হেরিং মাছ। 9. When the older brother caught the fish, his parents were, যখন বড় ভাই মাছটি ধরেছিল তার বাবা মা are helping him, তাকে সাহায্য করেছিল। বি প্রাউড, ছিল গর্বিত। সি মোটিভেটিং হিম, তাকে উৎসাহিত করেছিল। ডি স্লিপিং, ঘুমাচ্ছিল। আনসার বি প্রাউড, ছিল গর্বিত। 10. The nest of seagull was built with. 10. The nest of seagull was built with, শঙ্খচিলের বাসাটা তৈরি ছিল। A straw, B cotton, তুলোর। C weeds, SEAWWEEDS, SEAWEEDS, সামুদ্রিক আগাছা। D dead leaves, মরা পাতার। আনসার A straw, খড়ের। 11. When the young seagull was standing on his one leg, the other leg was, যখন বাচ্চা শঙ্খচিল এক পায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছিল তার অন্য পাটি ছিল hidden in the hole, গর্তে লুকোনো ছিল। বি মিসিং, হারিয়ে গিয়েছিল। সি হিডেন আন্ডার হিজ বেলি, পেটের নিচে লুকোনো ছিল। ডি হিডেন আন্ডার হিজ উইংস, ডানার নিচে লুকানো ছিল। আনসার ডি হিডেন আন্ডার হিজ উইংস। 12. The back of the young seagull's father was, বাবার শঙ্খচিলের বাবার পিঠটি ছিল। এ গ্রে, ধূসর। বি ব্ল্যাক, কালো। সি হোয়াইট, সাদা। ডি মিক্সড, মিশ্র রঙের। আনসার সি হোয়াইট, সাদা। 13. The color of the sea was, সমুদ্রের রং ছিল। এ ইয়েলো, হলুদ। বি ব্ল্যাক, কালো। সি ব্লু, নীল। ডি গ্রিন, সবুজ রঙের। আনসার ডি গ্রিন, সবুজ রঙের। পেজ 100. 14. On the ledge, the young seagull was accompanied by ACCOMPANIED, শৈলশিরায় বাচ্চা শঙ্খচিলের সঙ্গে ছিল। A. His parents, তার বাবা মা। B. His brothers, তার ভাইরা। C. His sister, তার বোন। D. None, কেউ নয়। আনসার D. None, কেউ নয়। 15. The young seagull could not go with his brothers and the sister to the plateau because, বাচ্চা শঙ্খচিলটি তার ভাইদের এবং বোনের সঙ্গে মালভূমিতে যেতে পারেনি কারণ A. He did not know how to fly, সে জানতো না কিভাবে উঠতে হয়। B. He wanted to have further training of flying, সে ওড়ার বিষয়ে আরো প্রশিক্ষণ নিতে চেয়েছিল। C. His siblings were jealous, SIBLINGS, siblings were jealous, JEALOUS, তার ভাই বোনেরা ছিল ঈর্ষাকাতর। D. His mother assured him to give a herring, তার মা তাকে একটা হেরিং মাছ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। আনসার A. He did not know how to fly, সে জানতো না কিভাবে উঠতে হয়। 16. Reaching the brink of the ledge, the young seagull was afraid because, শৈলশিলার কিনারায় পৌঁছে বাচ্চা শঙ্খচিলটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল কারণ A. He was nervous by nature, সে ভীরু প্রকৃতির ছিল। B. He had no confidence on his wings, তার ডানাগুলির উপর তার কোনো আস্থা ছিল না। C. The sea below was vast, নিচের সমুদ্র বিশাল। D. He saw a monster there, সে সেখানে একটা দৈত্য দেখেছিল। আনসার B. He had no confidence on his wings, তার ডানাগুলির উপর তার কোনো আস্থা ছিল না। 17. The previous day the young seagull did not respond to his parents' call because, আগের দিন বাচ্চা শঙ্খচিল তার বাবা মায়ের বাবা মায়ের ডাকে সাড়া দিতে পারেনি কারণ A. He had to risk his life then, তাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হতো। B. His brothers forbade him to fly, তার ভাইরা তাকে উঠতে নিষেধ করেছিল। C. He was not interested to catch fish, সে মাছ ধরতে আগ্রহী ছিল না। D. He did not love his parents, সে তার বাবা মাকে ভালোবাসত না। আনসার A. He had to risk his life then. 18. The young seagull was alone on his ledge for, শৈলশিরায় বাচ্চা শঙ্খচিল একা ছিল। A. A week, এক সপ্তাহ। B. A month, এক মাস। C. 24 hours, 24 ঘন্টা। D. 2-3 days, 2-3 দিন। আনসার C. 24 hours. 19. The young seagull's brothers and its sister were taught the art of flight by, বাচ্চা শঙ্খচিলটি ভাইদের ও বোনকে উঠতে শিখিয়েছিল। A. Their parents, তাদের বাবা মা।
বি আ গুড ট্রেনার, একজন ভালো প্রশিক্ষক। সি আ হেরিং, একটি হেরিং মাছ। ডি দ্য ইয়ং সিগাল, বাচ্চা শঙ্খচিলটি। আনসার এ দেয়ার প্যারেন্টস, তাদের বাবা মা। 20 দ্য ইয়ং সিগাল ফেল্ট দ্য হিট অফ দ্য সান মোর বিকজ, বাচ্চা শঙ্খচিল সূর্যের তাপ বেশি অনুভব করেছিল কারণ। এ হি ওয়াজ হাংরি, সে ছিল ক্ষুধার্ত। বি ইট ওয়াজ দ্য হটেস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার, এটা ছিল বছরের উষ্ণতম দিন। সি দ্য সান ওয়াজ ব্লেজিং ওয়ার্মলি, সূর্য উজ্জ্বলভাবে তাপ ছড়াচ্ছিল। ডি হি ডিড নট হ্যাভ মাচ ফেদার্স অন হিজ ব্যাক, তার পিঠে বেশি পালক ছিল না। আনসার এ হি ওয়াজ হাংরি, সে ছিল ক্ষুধার্ত। 21 দ্য ইয়ং সিগাল হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইট ফল বিকজ, বাচ্চা শঙ্খচিল আগের দিন রাত নামার পর থেকে কিছু খায়নি কারণ। এ হি হ্যাড আ স্টমাক প্রবলেম, তার পেটের সমস্যা ছিল। বি হিজ প্যারেন্টস ফরবেড হিম টু টেক ফুড, তার বাবা মা তাকে খেতে নিষেধ করেছিল। সি হি ফেল্ট ডিপ্রেসড, তার হতাশ লাগছিল। ডি দেয়ার ওয়াজ নো ফুড ইন দ্য নেস্ট, বাসায় কোনো খাবার ছিল না। আনসার ডি দেয়ার ওয়াজ নো ফুড ইন দ্য নেস্ট, বাসায় কোনো খাবার ছিল না। 22 দ্য ইয়ং সিগাল ট্রটেড, TROTTED, টু অ্যান্ড ফ্রো অন দ্য লেজ ওয়েন, বাচ্চা শঙ্খচিলটি পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশে আগুপিছু হাঁটছিল যখন। এ হি থট অফ রিচিং হিজ প্যারেন্টস, সে তার বাবা মায়ের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছিল। বি হি প্ল্যান্ড টু মিট হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার, সে পরিকল্পনা করেছিল তার ভাইদের এবং বোনের সঙ্গে দেখা করবে। সি হি নিউ হাউ টু ফ্লাই, সে জানতো কিভাবে উঠতে হয়। ডি হি ওয়াজ প্লেয়িং হাইড অ্যান্ড সিক, সে লুকোচুরি খেলছিল। আনসার এ হি থট অফ রিচিং হিজ প্যারেন্টস, সে তার বাবা মায়ের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছিল। 23 টু ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ হিজ প্যারেন্টস, দ্য ইয়ং সিগাল প্রিটেন্ড ফার্স্ট, তার বাবা মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাচ্চা শঙ্খচিল প্রথমে ভান করেছিল। এ টু ফল অ্যাসলিপ, ঘুমিয়ে পড়ার। বি টু ফ্লাই লাইক আ ফ্লাই, মাছির মতো ওরা। সি টু ক্রাই বিটারলি, চিৎকার করে কাঁদা। ডি টু প্লে উইথ স্ট্র, খড় নিয়ে খেলার। আনসার এ টু ফল অ্যাসলিপ, ঘুমিয়ে পড়ার। পেজ 101 24 দ্য সাইট দ্যাট ম্যাডেন্ড, MADDENED, দ্য ইয়ং সিগাল ওয়াজ অফ, যে দৃশ্যটি বাচ্চা শঙ্খচিলকে পাগল করে দিয়েছিল সেটি ছিল। এ দ্য সান, সূর্যের। বি দ্য প্লেটু, মালভূমি। সি ফুড, খাবারের। ডি হিজ ফাদার প্রিনিং হিজ ফেদার্স, প্রিনিং PRENING, তার বাবার পালক পরিষ্কার করা। আনসার সি ফুড, খাবারের। 25 আফটার হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট দ্য ইয়ং সিগাল ওয়াজ টট, তা প্রথম উড়ানের পর বাচ্চা শঙ্খচিলটিকে শেখানো হয়েছিল। এ ল্যান্ডিং অন দ্য সি ফ্লোর, সমুদ্র তলে অবতরণ। বি হাউ টু ইট, কিভাবে খেতে হয়। সি হাউ টু বিল্ড এ নেস্ট, কিভাবে বাসা বানাতে হয়। ডি হাউ টু ডাইভ ইন্টু দ্য সি, কিভাবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়। আনসার এ ল্যান্ডিং অন দ্য সি ফ্লোর, সমুদ্র তলে অবতরণ। 26 learning of the art of flight was incomplete until one learned, উড়ান কৌশল শেখা অসম্পূর্ণ থাকতো যতক্ষণ না কেউ শিখত। এ সুইমিং, সাঁতার। বি ডাইভিং, ঝাঁপ দেওয়া। সি বিল্ডিং ওয়ানস নেস্ট, নিজের বাসা নির্মাণ। ডি টু কমিউনিকেট, যোগাযোগ করতে। আনসার বি ডাইভিং, ঝাঁপ দেওয়া। 27 the first catch of the young seagull's older brother was a or an, বাচ্চা শঙ্খচিলের দাদার প্রথম শিকারটা ছিল একটা। এ ফ্লাই, মাছি। বি ইনসেক্ট, পতঙ্গ। সি হেরিং, হেরিং মাছ। ডি ক্র্যাব, কাঁকড়া। আনসার সি হেরিং। 28 the mother seagull did not give the piece of fish to the young seagull in order to, মা শঙ্খচিল মাছের টুকরোটা বাচ্চা শঙ্খচিলকে দেয়নি তাকে। এ টিচ হিম সুইমিং, সাঁতার শেখানোর জন্য। সুইমিং SWIMMING। বি টিচ হিম হান্টিং, শিকার শেখানোর জন্য। সি টিচ হিম ফ্লাইং, উড়ান শেখানোর জন্য। ডি টিচ হিম কুকিং, রন্ধন শেখানোর জন্য। আনসার সি টিচ হিম ফ্লাইং, উড়ান শেখানোর জন্য। 29 when the young seagull tried his best to draw others' attention, he was noticed only by his, যখন বাচ্চা শঙ্খচিল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণে তখন তার উপর লক্ষ্য রেখেছিল শুধু তার। এ ব্রাদার, ভাই। বি সিস্টার, বোন। সি মাদার, মা। ডি ফাদার, বাবা। আনসার সি মাদার, মা। পেজ 30 question number 30 page 101 the young seagull learned the art of flight only when he was maddened by, বাচ্চা শঙ্খচিল উড়ানের কায়দা শিখেছিল তখনই যখন সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। এ হাঙ্গার, খিদে। বি এ পেইন, যন্ত্রণায়। সি দ্য হিট, উত্তাপে। ডি ইনকুইজিটিভনেস, অনুসন্ধিৎসা। ইনকুইজিটিভনেস INQUISITIVENESS, অনুসন্ধিৎসা। আনসার এ হাঙ্গার, খিদে। 31 parents did not give the young seagull food
for a long period to make him বাবা মা বাচ্চা শঙ্খচিলটিকে দীর্ঘক্ষণ কোনো খাবার দেয়নি তাকে a self dependent আত্মনির্ভর করার জন্য, be a good hunter ভালো শিকারী করার জন্য, see a good swimmer ভালো সাঁতারু করার জন্য, d obedient কর্তব্য পরায়ণ করার জন্য। আনসার a self dependent আত্মনির্ভর করার জন্য। 32. When the mother with food ultimately did not reach the young seagull, he became যখন মা শেষ পর্যন্ত বাচ্চা শঙ্খচিলের কাছে খাবার নিয়ে পৌঁছলো না তখন সে a angry রেগে গিয়েছিল, b surprised অবাক হয়েছিল, c disheartened হতাশ হয়েছিল, d joyous খুশি হয়েছিল। আনসার b surprised অবাক হয়েছিল। স্পেলিং অফ disheartened disheartened 33. The young seagull fell from the ledge. বাচ্চা শঙ্খচিল পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশ থেকে পড়ে গিয়েছিল। a silently নীরবে, b fearlessly নির্ভয়ে, c screamingly চিৎকার করতে করতে, d happily আনন্দ সহকারে। আনসার c screamingly screamingly 34. The young seagull learned the art of flight directly because of his বাচ্চা শঙ্খচিল উড়ানবিদ্যা শিখেছিল সরাসরি তার a mother মায়ের জন্য, b older brother বড় ভাইয়ের জন্য, c sister বোনের জন্য, d father বাবার জন্য। আনসার a mother মায়ের জন্য। 35. While falling from the ledge the young seagull's terror lasted. শৈলশিরা থেকে পড়ার সময় বাচ্চা শঙ্খচিল আতঙ্ক স্থায়ী হয়েছিল। a for an hour এক ঘন্টার জন্য, b for a moment এক মুহূর্তের জন্য, c for a couple of hours 2 ঘন্টার জন্য, d for a week এক সপ্তাহের জন্য। আনসার b for a moment এক মুহূর্তের জন্য। পেজ 102 exercise 2. Answer the following questions within 15 words. 1. What was the first catch of the seagull's older brother? শঙ্খচিলের বড় ভাইয়ের প্রথম শিকার কি ছিল? Answer. The seagull's old brother's first catch was a herring. শঙ্খচিলের বড় ভাইয়ের প্রথম শিকার ছিল একটি হেরিং মাছ। 2. Why did the seagull feel the heat? কেন শঙ্খচিলটি উত্তাপ অনুভব করেছিল? The seagull felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. শঙ্খচিলটি উত্তাপ অনুভব করেছিল কারণ আগের দিন রাত্রি নামার সময় থেকে সে কিছু খায়নি। 3. Why did the seagull dive at the fish? কেন শঙ্খচিল মাছটির দিকে ঝাঁপ দিয়েছিল? The seagull dived at the fish because he was mad with hunger. শঙ্খচিল মাছের দিকে ঝাঁপ দিয়েছিল কারণ সে খিদেতে পাগল হয়ে গিয়েছিল। 4. What happened when the seagull soared upward? Soared S-O-A-R-E-D যখন শঙ্খচিল উপরের দিকে উড়ছিল তখন কি ঘটলো? When the seagull soared upwards he uttered a joyous scream and clapped the wings again. যখন শঙ্খচিল উপরের দিকে উড়ছিল সে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল এবং আবার ডানা ঝাপটেছিল। 5. Why was the young seagull unable to fly? কেন বাচ্চা শঙ্খচিলটি উঠতে অসমর্থ ছিল? The young seagull was unable to fly because he feared that his wings would never support him. বাচ্চা শঙ্খচিল উঠতে অসমর্থ হওয়ার ছিল কারণ সে ভয় পেয়েছিল যে তার ডানাগুলো তাকে উঠতে সাহায্য করবে না। 6. What was the false notion that discouraged the young seagull to fly? কোন ভুল ধারণা বাচ্চা শঙ্খচিলকে উঠতে নিরুৎসাহিত করেছিল? The young seagull feared that his wings would not support him at the time of flying. 7. Where did the young seagull sleep at night? রাত্রিবেলা বাচ্চা শঙ্খচিল কোথায় ঘুমিয়েছিল? At night a young seagull slept in a little hole. রাত্রিবেলা বাচ্চা শঙ্খচিল একটা ছোট গর্তের মধ্যে ঘুমিয়েছিল। 8. What was the condition of the young seagull's nest then? বাচ্চা শঙ্খচিলের বাসার অবস্থা তখন কেমন ছিল? There was not even a scrap of food in the straw nest then. এখন খড়ের বাসাতে একটি টুকরো খাবার ছিল না। 9. What did the young seagull pretend? PRETEND বাচ্চা শঙ্খচিল কি ভান করেছিল? Closing one eye and then the other the young seagull pretend to be falling asleep. প্রথমে একটি চোখ বুজে তারপরে অন্যটি বাচ্চা শঙ্খচিল ঘুমিয়ে পড়া ভান করেছিল। 10. Where were brothers and sisters of the seagull lying? শঙ্খচিলের ভাইয়েরা বোন কোথায় শুয়েছিল? Brothers and sisters of the young seagull were lying on a plateau. বাচ্চা শঙ্খচিলের ভাইরা ও বোন মালভূমির উপর শুয়েছিল। 11. What for did the young seagull cry? Gee, gah, gah.
কেন বাচ্চা শঙ্খচিল গি গা গা বলে চিৎকার করেছিল? উইথ দ্য ক্রাই গি গা গা দ্য ইয়ং সিগাল বেগড দ্য মাদার টু ব্রিং হিম সাম ফুড। গি গা গা চিৎকার করে বাচ্চা শঙ্খচিল তার মায়ের কাছে তার জন্য কিছু খাবার আনার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। 12. হু অ্যাকম্পানিড দ্য ইয়ং সিগাল অন দ্য লেজ। বাচ্চা শঙ্খচিলকে পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশে কি সঙ্গ দিয়েছিল? নান অ্যাকম্পানিড দ্য ইয়ং সিগাল অন দ্য লেজ, হি ওয়াজ অ্যালোন দেয়ার। পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশে কেউ বাচ্চা শঙ্খচিলকে সঙ্গ দেয়নি, সেখানে একা ছিল। পেজ 10313. Why was the young seagull alone on his ledge? ষোলশিরা কেন বাচ্চা শঙ্খচিল একা ছিল? The young seagull could not leave the ledge, flying with his parents and siblings. তার বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে উড়ে গিয়ে বাচ্চা শঙ্খচিল পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশ ছাড়তে পারেনি। 14. What were the parents teaching the young seagull's brother and sister? বাচ্চা শঙ্খচিল ভাইদের বা বোনকে বাবা মা কি শেখাচ্ছিল? The parents were teaching them the art of flight and how to dive for fish. বাবা মা তাদের ওড়ার কায়দা এবং কিভাবে মাছের জন্য ঝাঁপাতে হয় সেটা শেখাচ্ছিল। 15. Why could the young seagull not move towards his parents? কেন বাচ্চা শঙ্খচিল তার বাবা মায়ের দিকে যেতে পারেনি? The young seagull could not move towards his parents because it would risk his life. বাচ্চা শঙ্খচিল তার বাবা মায়ের দিকে যেতে পারেনি কারণ এতে তার জীবনের ঝুঁকি নেওয়া হতো। 16. Why did the young seagull trot back and forth on the ledge? কেন বাচ্চা শঙ্খচিল সরে সরে কিনারায় তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগোচ্ছিল ও পিছুচ্ছিল? In his attempt to reach his parents without flying, the young seagull trotted back and forth. না উড়ে তার বাবা মায়ের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টায় বাচ্চা শঙ্খচিলটি তাড়াতাড়ি পা ফেলে আগু পিছু হাঁটছিল। 17. How was the first success of the young seagull's older brother appreciated? বাচ্চা শঙ্খচিলের বড় দাদার প্রথম সাফল্য কিভাবে প্রশংসিত হয়েছিল? The older brother caught a herring. To appreciate it, his parents circled around him proudly. বড় ভাই একটা হেরিং মাছ ধরেছিল, এটা প্রশংসা করার জন্য তার বাবা মা তাকে ঘিরে গর্বে ভরে উঠেছিল। 18. How were the brothers and the sisters of the young seagull dozing? কিভাবে বাচ্চা শঙ্খচিলের ভাইরা এবং বোনটি ঝিমোচ্ছিল? The young seagull's brother and sister sunk their heads into their wings while dozing. জীবনের সময় বাচ্চা শঙ্খচিলের ভাইরা এবং বোন তাদের মাথা ডানার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল। 19. What was the young seagull's first reaction when he fell from the ledge? ষোলশিরা থেকে পড়ে গিয়ে বাচ্চা শঙ্খচিলের প্রথম প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? At first the young seagull was so terrorized that his heart stood still. Terrorized, TERRORIZED. প্রথমে বাচ্চা শঙ্খচিল এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে সে তার হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছিল। 20. What did the mother seagull do when she reached just opposite to the young one? যখন মা শঙ্খচিল বাচ্চাটা ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছেছিলেন তখন তিনি কি করেছিলেন? When the mother reached just opposite to the young seagull, she stopped. Her wings became motionless. যখন মা বাচ্চা শঙ্খচিল ঠিক উল্টো দিকে পৌঁছেছিলেন তখন তিনি থেমে গিয়েছিলেন, তার ডানাগুলো স্থির হয়ে গিয়েছিল। 21. What wondered the young seagull? বাচ্চা শঙ্খচিলটিকে কি অবাক করেছিল? That his mother did not come nearer to him has wondered the young seagull. তার মা যে তার আরো কাছে আসেনি এটাই বাচ্চা শঙ্খচিলটিকে অবাক করেছিল। 22. What did the young seagull think when he saw his mother flying across to him? যখন বাচ্চা শঙ্খচিল তার মাকে তার দিকে উড়ে আসতে দেখেছিল তখন সে কি ভেবেছিল? Then the young seagull was sure that his mother would feed him a piece of fish. তখন বাচ্চা শঙ্খচিল নিশ্চিত ছিল যে তার মা তাকে এক টুকরো মাছ খাওয়াবে। 23. Why did the mother seagull not come nearer to the young one? কেন মা শঙ্খচিল বাচ্চা শঙ্খচিলটার কাছে আরো আসেনি? The mother wanted the young seagull to overcome the fear of flight, so she did it. মা চেয়েছিল বাচ্চা শঙ্খচিল ওড়ার ভয়টা কাটিয়ে উঠুক, তাই সে এটা করেছিল। 24. How did the young seagull feel at his wings while flying downwards? যখন নিচের দিকে উঠছিল তখন বাচ্চা শঙ্খচিলটি ডানায় কিরকম অনুভব হয়েছিল? Answer. While flying downwards, the young seagull felt the tips of his wings cutting through the air. যখন নিচের শঙ্খচিল দিকে উঠছিল তখন বাচ্চা শঙ্খচিল অনুভব করছিল তার ডগাগুলো বাতাস কেটে কেটে যাচ্ছে। পেজ 104. 25.
How was the first flight of the young seagull acclaimed by his father? কিভাবে বাচ্চা শঙ্খচিলের বাবা তার প্রথম উড়ানের প্রশংসা করেছিল? When the young seagull was flying downwards, his father flew over him, screaming. যখন বাচ্চা শঙ্খচিলটা নিচের দিকে উঠছিল তখন তার বাবা চিৎকার করতে করতে তার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। 26. How did the young seagull's mother flew past him? কিভাবে বাচ্চা শঙ্খচিলের মা তার পাশ দিয়ে উড়ে গিয়েছিল? When the young seagull's mother flew past him, she made a loud noise with her wings. যখন বাচ্চা শঙ্খচিলের মা তার পাশ দিয়ে উড়ে গিয়েছিল সে তার ডানার সাহায্যে জোর আওয়াজ করেছিল। 27. Why did mother make a loud noise with wings while she flew past the young seagull? কেন বাচ্চা শঙ্খচিলের When the young seagull's mother flew past him, she made a loud noise with her wings. যখন বাচ্চা শঙ্খচিলের মা তার পাশ দিয়ে উড়ে গিয়েছিল সে তখন ডানার সাহায্যে জোর আওয়াজ করেছিল। 27. Why did mother make a loud noise with wings while she flew past a young seagull? কেন বাচ্চা শঙ্খচিলের পাশ দিয়ে ওড়ার সময় মা ডানা দিয়ে জোর শব্দ করেছিল? That was the young seagull's first flight, so to acclaim it, the mother did that. সেটা ছিল বাচ্চা শঙ্খচিলের প্রথম উড়ান, তাই এটাকে সর্বে বাহবা দিতে মা ওটা করেছিল। 28. Why did the young seagull land on the green sea? কেন বাচ্চা শঙ্খচিলটা সবুজ সমুদ্রে অবতরণ করেছিল? Following his parents and siblings, the young seagull landed on the green sea. তার বাবা মা ভাই বোনকে অনুসরণ করে বাচ্চা শঙ্খচিলটি সবুজ সমুদ্রে অবতরণ করেছিল। 29. When did the young seagull crow amusedly? AMUSEDLY. কখন বাচ্চা শঙ্খচিলটি আনন্দিত হয়ে ডেকেছিল? While flying downwards, the young seagull saw the vast sea beneath him. He then crowed amusedly. AMUSEDLY. যখন বাচ্চা শঙ্খচিলটি নিচের দিকে উড়ছিল তখন সে নিচে তাকিয়ে দেখেছিল বিরাট সমুদ্রটাকে, সে তখন আনন্দিত হয়ে ডেকে উঠেছিল। 30. What did the young seagull's family do when he was floating in the green sea? যখন বাচ্চা শঙ্খচিলটি সবুজ সমুদ্রে ভাসছিল তখন তার পরিবার কি করেছিল? All the members of the young seagull's family praised him for learning flight and floating successfully. বাচ্চা শঙ্খচিলের পরিবারের সকল সদস্যরা সফলভাবে ওড়া এবং ভেসে থাকা শেখার জন্য তার প্রশংসা করেছিল। Exercise 3. Answer the following questions within 25 words. 1. Why was the seagull afraid when he ran forward to the brink of the ledge? যখন শঙ্খচিল পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশে দৌড়ে এগিয়ে গেল তখন সে ভয় পেয়েছিল কেন? When he ran forward to the brink of the ledge, he became afraid of falling into the sea below. He thought his wings would never support him. যখন শঙ্খচিল পাহাড়ের ঝুলন্ত অংশে দৌড়ে এগিয়ে গেল সে ভয় পেয়েছিল যে সে নিচের সমুদ্রের মধ্যে পড়ে যাবে। সে ভেবেছিল তার ডানা দুটো কখনোই তার ভার বইতে পারবে না। 2. What were the seagull's two brothers and sister doing on the plateau? শঙ্খচিলের দু ভাই এবং বোন মালভূমির উপর কি করছিল? The seagull's two brothers and sister were lying on the plateau. They were dozing there with their heads sunk into their wings. শঙ্খচিলের দুই ভাই ও বোন মালভূমির উপর শুয়েছিল, তারা ডানার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে সেখানে ঝিমোচ্ছিল। 3. What happened after the seagull's feet sank into the sea? শঙ্খচিলের পা সমুদ্রের জলে ডুবে যাওয়ার জন্য কি ঘটলো? When the seagull's feet sank into the sea, his belly touched the water and he sank no further. He was then floating on the sea. যখন শঙ্খচিলের পা সমুদ্রের জলে ডুবে গেল তার পেট জল স্পর্শ করলো, সে আর ডুবলো না, তখন সে সমুদ্রে ভাসতে লাগলো। 4. Why was the young seagull alone on the ledge? শৈলশিলার ঝুলন্ত অংশে বাচ্চা শঙ্খচিল কেন একা ছিল? The young seagull was alone on the ledge because his parents, two brothers and a sister had flown away the day before. বাচ্চা শঙ্খচিল শৈলশিলার ঝুলন্ত অংশে একা ছিল কারণ তার বাবা মা, দুই ভাই ও এক বোন আগের দিন উড়ে গিয়েছিল। 5. What did the young seagull watch the day before? আগের দিন বাচ্চা শঙ্খচিল কি দেখেছিল? The day before, the young seagull watched his parents flying about with his brothers and sister. They were teaching them the art of flight and drive.
আগের দিন বাচ্চা শঙ্খচিল দেখেছিল যে তার বাবা ও মা তার ভাই বোনেদের সঙ্গে উড়ে বেড়াচ্ছিল। তার বাবা মা তাদের ওড়ার এবং ঝাঁপ দেওয়ার কায়দা শেখাচ্ছিল। পেজ 1056। কামিং আউট স্লোলি অ্যাট দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ, হাউ ডিড দ্য ইয়ং সিগাল স্ট্যান্ড? ধীরে ধীরে ষোলশিরা কিনারে এসে বাচ্চা শঙ্খচিল কিভাবে দাঁড়িয়েছিল। কামিং আউট স্লোলি অ্যাট দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ, দ্য ইয়ং সিগাল স্টুড অন ওয়ান লেগ উইথ দ্য আদার লেগ হিডেন আন্ডার হিজ উইং। ধীরে ধীরে শৈলশিরা কিনারায় এসে বাচ্চা শঙ্খচিল এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, অন্য পাটি ডানার নিচে লুকানো ছিল। 7. While looking at the young seagull, what was his mother doing? বাচ্চা শঙ্খচিলের দিকে তাকিয়ে আর মা কি করছিল? While looking at the young seagull, his mother was standing on a little high jump on the plateau eating a piece of fish. বাচ্চা শঙ্খচিলের দিকে তাকিয়ে তার মা মালভূমির একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ছিল এক টুকরো মাছ খেতে খেতে। A little high hump, HUMP, hump. A little high hump on the plateau eating a piece of fish. 8. What happened when the young seagull dived at the fish in his mother's beak? মায়ের ঠোঁটে থাকা মাছের দিকে যখন বাচ্চা শঙ্খচিল ঝাঁপ দিল তখন কি ঘটল? When the young seagull dived at the fish, he fell outwards and downwards into space. Terror seized SEIZED him and his heart stood still. বাচ্চা শঙ্খচিল যখন মাছের টুকরোর দিকে ঝাঁপ দিল তখন সে বাইরের দিকে এবং নিচের দিকে পড়তে লাগলো। ভয় তাকে গ্রাস করলো এবং তার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। 9. When flapping the wings, the seagull flew upwards. What did he see? যখন ডানা ঝাপটে বাচ্চা শঙ্খচিল উপরের দিকে উঠল সে কি দেখলো? The seagull saw his mother flew past him with her noisy wings. His father flew over him screaming. His brothers and sisters were flying around him. শঙ্খচিল দেখলো তার মা ডানায় শব্দ তুলে তার পাশ দিয়ে উড়ে গেল, তার উপর দিয়ে তার বাবা উড়ে গেল চিৎকার করতে করতে। তার ভাইরা ও বোন তার চারপাশে উঠছিল। 10. How did the young seagull land on the green sea? বাচ্চা শঙ্খচিল কিভাবে সমুদ্রের সবুজে অবতরণ করলো? The young seagull dropped his legs to stand on the green sea. His feet sank into it. His belly touched the water surface. He sank no more and floated. বাচ্চা শঙ্খচিল সবুজ সমুদ্র উপর পা ফেললো দাঁড়ানোর জন্য। তার পায়েতে ডুবে গেল, তার পেট জলতল স্পর্শ করলো, সে আর ডুবলো না, ভেসে রইল। 11. What trick did the mother play to teach the young seagull the art of flight? বাচ্চা শঙ্খচিলকে ওড়ার কায়দা শেখার জন্য মা কি কৌশল নিয়েছিল? The mother lured LURED the hungry seagull with a piece of fish. She however did not bring it within his reach. He had to dive for it. মা ক্ষুধার্ত শঙ্খচিলকে একটা মাছের টুকরো দিয়ে প্রলোভন দেখিয়েছিল, সে কিন্তু এটা তার নাগালের মধ্যে আনেনি, তাকে এটার জন্য ঝাঁপাতে হয়েছিল। 12. Describe in brief the young seagull's experience during his first flight. প্রথম উড়ানের সময় বাচ্চা শঙ্খচিল অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। When the young seagull fell downwards, his heart stopped beating in fear, but after a moment his wings spread outwards. Since then he started enjoying it. যখন শঙ্খচিল নিচে পড়ে গিয়েছিল তখন ভয়ে তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এক মুহূর্ত পর ডানাগুলো বাইরের দিকে প্রসারিত হলো, তখন সে এটা উপভোগ করতে শুরু করলো। পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে। His first flight project পরবর্তী অংশ continuation, page 105. Grammar in use. Read the following sets of sentences. নিচের বাক্যগুচ্ছগুলো পড়ো। Set 1. 1. He uttered a joyful scream. Adjective. সে আনন্দপূর্ণ চিৎকার করেছিল। 2. He screamed with joy. Noun. সে আনন্দের সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিল। 3. He screamed joyfully. Adverb. সে আনন্দপূর্ণভাবে চিৎকার করেছিল। Set 2. 1. He pretended, PRETENDED, to be falling asleep. Verb. সে ঘুমিয়ে পড়া ভান করেছিল। 2. He made a pretension, PRETENSION, of falling asleep. Noun. সে ঘুমিয়ে পড়েছে এরকম ভান করেছিল। 3. He made a pretentious posture of falling asleep. Pretentious, PRETENTIOUS. Adjective. সে ঘুমিয়ে পড়া নকল ভঙ্গি করেছিল। Page 106. In set 1, the adjective joyful is changed to its noun form joy and to its adverb form joyfully. 1 নম্বর বাক্যগুচ্ছে বিশেষণ joyful পরিবর্তিত হয়েছে তার বিশেষ্যের রূপ joy এবং ক্রিয়া বিশেষণের রূপ joyfullyতে। In set 2, the verb pretend has been transformed to its noun from pretension and to its adjective from pretentious. 2 নম্বর বাক্যগুচ্ছ ক্রিয়াপদ pretendent পরিবর্তিত হয়েছে তার বিশেষ্যের রূপ pretension এবং বিশেষণের রূপ
Pretentious, Pretentious. Note that we can transform a sentence by interchanging parts of speech without changing its meaning. আমরা কোনো বাক্যে অর্থ পরিবর্তন না করেও তাতে ব্যবহৃত পদগুলির রূপে পরিবর্তন করতে পারি। Exercise 4. Change the parts of speech of the given words in the chat. ছকে দেওয়া শব্দগুলি পদ পরিবর্তন হচ্ছে। নাউন ফর্মে আছে বিউটি, ভার্ব ফর্মে কেয়ার, অ্যাডজেক্টিভ ফর্মে কিছু দেওয়া নেই, অ্যাডভার্ব ফর্মে দেওয়া আছে ডেঞ্জারাসলি, স্ট্রংলি। ডেঞ্জারাসলি হচ্ছে DANGEROUSLY। আনসার নাউন বিউটি সৌন্দর্য, ভার্ব হচ্ছে বিউটিফাই BEAUTIFY সৌন্দর্য সাধন করা, অ্যাডজেক্টিভ বিউটিফুল সুন্দর, অ্যাডভার্ব বিউটিফুলি সুন্দরভাবে। নাউন ভার্ব আছে অ্যাডভার্ব ফর্ম দেওয়া আছে ডেঞ্জারাসলি DANGEROUSLY, যেটার অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে ডেঞ্জারাস DANGEROUS। ভার্ব ফর্ম এন্ডেঞ্জার ENDANGER বিপদে ফেলা বা পড়া। নাউন ফর্ম ডেঞ্জার DANGER। নাউন ফর্ম কেয়ার যত্ন, ভার্ব ফর্ম কেয়ার যত্ন নেওয়া, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে কেয়ারফুল যত্নপূর্ণ যত্নবান, অ্যাডভার্ব ফর্ম কেয়ারফুলি যত্ন সহকারে। স্ট্রেংথ STRENGTH শক্তি, ভার্ব স্ট্রেংথেন STRENGTHEN শক্তিপূর্ণ করা, অ্যাডজেক্টিভ স্ট্রং শক্ত, অ্যাডভার্ব স্ট্রংলি শক্তভাবে। এক্সারসাইজ 5. Rewrite the sentences changing the form of the underlined words as directed. নির্দেশ অনুসারে নিচে দাগ দেওয়া বাক্যগুলো পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যগুলোকে পুনরায় লেখো। 1. He is known for his honesty. সে তার সততার জন্য পরিচিত। চেঞ্জ ইনটু আ অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম। আনসার হি ইজ নোন অ্যাজ অনেস্ট। সে সৎ বলে পরিচিত। 2. শি স্পোক উইথ কাইন্ডনেস। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে কথা বলেন। চেঞ্জ ইনটু অ্যাডভার্ব ফর্ম। আনসার শি স্পোক কাইন্ডলি। তিনি সহৃদয়ভাবে কথা বলেন। 3. দ্য সান শোন ব্রাইটলি। সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিয়েছিল। চেঞ্জ ইনটু নাউন ফর্ম। আনসার দ্য সান শোন উইথ ব্রাইটনেস। সূর্য উজ্জ্বলতার সঙ্গে কিরণ দিয়েছিল। 4. শি গেভ আ ওয়াইজ জাজমেন্ট। তিনি একটি বিচক্ষণ রায় দিয়েছিলেন। চেঞ্জ ইনটু ভার্ব ফর্ম। আনসার শি জাজেড ওয়াইজলি। তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করেছিলেন। Composition exercise 6. Write a paragraph within 100 words on the water cycle using the following flowchart. নিচে ফ্লোচার্টটি ব্যবহার করে 100 শব্দের মধ্যে জলচক্রের উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো। ফ্লোচার্ট। ওয়াটার evaporates EVAPORATES from water bodies, rises as vapor, gets heavier HEAVIR, condensed CONDENSES forms cloud, falls to earth as rain. জলাভূমির জল বাষ্পীভূত হয়, জলীয় বাষ্পের উপরে ওঠে, ক্রমশ ভারী হয়, ঘনীভূত হয়, মেঘ গঠন করে, বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। আনসার ওয়াটার সাইকেল। Formation of cloud and rain is a natural process. The presence of the sun is mainly responsible for this cyclic order. First of all, heat of the sun evaporates water from bodies of the earth. It rises upwards as vapor. As it rises, it becomes heavier and starts to be condensed. Further condensation CONDENSATION helps to form cloud. Cloud thus formed falls on earth as raindrops. The earth becomes fertile FERTILE. পেজ 107 জলচক্র। মেঘ বৃষ্টির সৃষ্টি হলো একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এই চক্রবৎ আবর্তের জন্য সূর্যের উপস্থিতি মূল দায়ী। প্রথমে সূর্যের তাপে পৃথিবী জলাভূমি থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, জলীয় বাষ্পরূপে তা উপরের দিকে ওঠে। যত উপরে উঠতে থাকে তত ভারী হয় এবং ঘনীভূত হতে শুরু করে। আরও ঘনীভবন মেঘ গঠনে সাহায্য করে। এই রূপে গঠিত মেঘ পৃথিবীর বুকে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে, পৃথিবী উর্বরা হয়। Exercise 7. Write a summary of the following passage within 100 words. 100টি শব্দের মধ্যে নিচের অংশটির সংক্ষিপ্তসার লেখো। Communication is part of our everyday life. We greet one another, smile or frown, depending on our moods. Animals too communicate just like us. Interaction among animals can be both verbal and non-verbal. Singing is one way in which birds can interact with one another. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of other blackbirds. These songs are usually rich in notes encoding various kinds of messages.
Songs are also used to keep off other birds from their territory, usually a place where they dwell. Large mammals in the oceans sing too, according to adventurous adventurous sailors. Enormous whales groan and grunt while smaller dolphins and porpoises porpoises whistle and click. These sounds are surprisingly surprisingly received by other mates as far as several hundred kilometers away. Besides singing, body language also forms a large part of animals' communication mode. Dominant hens hyenas exhibit their power by raising the fur hackles on their necks and shoulders, while the submissive ones normally surrender to the powerful parties by crouching their head low and curling their lips a little, revealing their teeth in friendly smile. Insects such as wasps, armed with the poisonous bites or stings, usually have brightly painted bodies to remind other predators of their power. যোগাযোগ হলো আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনের অংশ। মানসিকতা নির্ভর করে আমরা একে অপরকে অভিবাদন জানাই, হাসি বা ভ্রু কোঁচকায়, পশুরাও যোগাযোগ করে। আমাদের মতে পশুদের মতো ভাব বিনিময় হতে পারে দু প্রকারে, মৌখিক অথবা অমৌখিক। গান গাওয়া হলো একটি পদ বা উপায় যার মাধ্যমে পাখিরা পরস্পর ভাব বিনিময় করে। পুরুষ ব্ল্যাকবার্ড প্রায় তাই সুরেলা কণ্ঠ ব্যবহার করে অন্য ব্ল্যাকবার্ডে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গানগুলি সাধারণত সুর সমৃদ্ধ, যার মধ্যে থেকে বিভিন্ন ধরনের বার্তা পাওয়া যায়। যে এলাকায় তারা বাস করে সেই এলাকা থেকে অন্য পাখিদের দূরে রাখার জন্য সাধারণত গানকে ব্যবহার করা হয়। অভিযাত্রী নাবিকদের মত অনুসারে সমুদ্রের মধ্যে বসবাসকারী বড় আকারের স্তন্যপায়ীরাও গানকে ব্যবহার করে। বিশাল আকৃতির তিমি মাছ গোঙানির মতো শব্দ করে, ঘুঁত করে, যেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট ডলফিনেরা এবং শুশুকেরা শীষ দেয়, টিকটিক শব্দ করে। অবাক করা ব্যাপার, এই সমস্ত শব্দ শত শত কিলোমিটার দূরে থাকা তাদের সঙ্গীরা চিনতে পারে। গান গাওয়া ছাড়া বিভিন্ন প্রাণীদের ভাব বিনিময়ের উপায় হিসেবে শরীরী ভাষাটা বড় অঙ্গ। কর্তৃত্বময় হাইনারা তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য তাদের ঘাড়ের এবং কাঁধের লোম খাড়া করে, যখন অতি শিকারকারীরা সাধারণত তাদের মাথা নিচু করে এবং সামান্য ঠোঁট কুঁচকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখানোর জন্য দাঁত বের করে শক্তিশালী পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বলতার মতো যে সমস্ত পতঙ্গরা যখন অতি শিকারকারীরা সাধারণত তাদের মাথা নিচু করে সামান্য ঠোঁট কুঁচকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখানোর জন্য দাঁত বের করে শক্তিশালী পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বলতার মতো যেসব পতঙ্গরা বিষাক্ত কামড় বা হুল ফোটানোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের শরীর উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত থাকে শিকারজীবী পশুদের তাদের শক্তির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। আনসার: উইদাউট কমিউনিকেশন লাইফ ইজ ইম্পসিবল। We use language and body expressions to show various moods. Other animals may not have the power of language, but they have other means to communicate. Singing or grunting is a verbal way to communicate for various birds and animals, including large sea animals. Non-verbal communication include body language, use of different parts of the body, even color. These are the means of communication for different animals and even small insects. যোগাযোগ ছাড়া জীবন অসম্ভব। আমরা ভাষা এবং শারীরিক প্রকাশভঙ্গিকে ব্যবহার করি বিভিন্ন মানসিক অবস্থা প্রকাশ করার জন্য। অন্যান্য প্রাণীদের ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা হয়তো নেই, কিন্তু যোগাযোগ করা অন্যান্য উপায় তাদের আছে। বিভিন্ন পাখি ও পশুদের যোগাযোগের মাধ্যম হলো গান গাওয়া বা চিৎকার করা। অমৌখিক যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে শরীরী ভাষা, শরীরের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করা, এমনকি রঙেরও ব্যবহার। বিভিন্ন পশু এমনকি ছোট পতঙ্গেরও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এগুলো ব্যবহৃত হয়। পেজ 108, লেসন 9, দ্য নর্থ শিপ, ফিলিপ লার্কিন, PHILIP Larkin, LARKIN. About the poet Philip Arthur Larkin, ARTHUR Larkin, 1922-1985, was an English poet, novelist and librarian. His first book of poetry was The North Ship, followed by two novels, Zill and A Girl in Winter, ZEAL.
He came to prominence prominence in 1955 with the publication of his second collection of poems, The Les Deceived, Deceived, followed by the Wheatstone Weddings, Whitsun, Weddings, Weddings, and High Windows. He was offered the position of poet laureate (laureate) in 1984, but he declined it. This poem describes the journey of three ships that head to different destinations. While two ships return back, one presses forward and faces perils to continue its long onward journey, almost like a symbol of aspiration that overcomes all obstacles. Philip Larkin was born on August 9, 1922 in Coventry, Warwickshire, Warwickshire, England. His parents were Sidney Larkin and Eva Emily Day. Philip was the only son and the younger child of the couple. Young Larkin was educated at home until the age of 8 by his mother and sister. Later, Larkin joined King Henry VIII Junior School and then to senior school. He joined the Oxford University in October 1940. In 1943, he was appointed as librarian of the public library in Wellington, Shropshire. His father died of cancer in March 1948. He was appointed as sub-librarian at Queen's University, Belfast in June 1950-1970. He started working on compiling a new anthology, the Oxford Book of 20th Century English Verse. In 1985, Larkin suffered from oesophageal cancer, OESOPHAGEAL. He was admitted to hospital and underwent a surgery, but the cancer could not be checked. Larkin breathed his last on December 2, 1985 at the age of 63. কবি পরিচিতি ফিলিপ আর্থার লার্কিন 1922-1985 একজন ইংরেজ কবি, ঔপন্যাসিক এবং গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তার লেখা প্রথম কবিতার বই হল দ্য নর্থ শিপ, যার পরে আসে দুটি উপন্যাস ঝিল এবং আ গার্ল ইন উইন্টার। 1955 সালে তিনি স্বনামধন্য হন যখন তার দ্বিতীয় কবিতার বই দ্য লেস ডিসিভড প্রকাশিত হয়, যার পরে প্রকাশিত হয় দ্য হুইটসন ওয়েডিং এবং হাই উইন্ডোজ। 1984 সালে তাকে রাজকবির পদ দেওয়া হয়, কিন্তু তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এই কবিতাটি তিনটি জাহাজের যাত্রায় বর্ণনা করে যারা ভিন্ন ভিন্ন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। যেখানে দুটি জাহাজ ফিরে আসে, একটি জাহাজ সামনে এগিয়ে চলে এবং তার দীর্ঘযাত্রা চালিয়ে যেতে গিয়ে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতীকের মতো যা সব বাধা অতিক্রম করে চলে। ইংল্যান্ডের ওয়ারউইকশায়ারে কভেন্ট্রিতে 1922 সালে 9 আগস্ট ফিলিপ লার্কিন জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ও মা ছিলেন সিডনি লার্কিন এবং ইভা এমিলি ডে। ফিলিপ ছিলেন তাদের একমাত্র পুত্র সন্তান এবং ওই দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান। 8 বছর বয়স পর্যন্ত ছোট লার্কিন বাড়িতে তার মা এবং দিদির কাছে লেখাপড়া শিখেছেন। পরবর্তীকালে লার্কিন কিং হেনরি VIII জুনিয়র স্কুলে, তারপর সিনিয়র স্কুলে ভর্তি হন। 1940 সালের অক্টোবর মাসে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। 1943 সালে শ্রপশায়ার ওয়েলিংটনে একটি সাধারণ গ্রন্থাগারে তিনি গ্রন্থাগারিকা পদে নিযুক্ত হন। 1948 সালের মার্চ মাসে তার বাবা ক্যান্সার রোগে মারা যায়। 1950 সালের জুন মাসে তিনি বেলফাস্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ গ্রন্থাগারিকা পদে নিযুক্ত হন। 1970 সালে তিনি একটি নতুন সাহিত্য সংকলনে কাজ শুরু করেন, দ্য অক্সফোর্ড বুক অফ 20th সেঞ্চুরি ইংলিশ ভার্সন। 1985 সালে লার্কিন খাদ্যনালী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং অস্ত্রোপচার করা হয়, কিন্তু ক্যান্সার রোধ করা যায়নি। 1985 সালের ডিসেম্বরে লার্কিন 63 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। One ship was directed towards the west. It got the favor of the wind, so it reached its destination of a rich country easily. The second one was bound for the east. As it started its journey, it had to face the obstruction of wind flowing from the opposite direction. So the sea seemed quaking, King. Steering for the ship, its forward movement was arrested by the wind and the ship had to anchor. Page 109.
The third one drove towards the north where it faced the darkening sea. The sea was getting dark as the northern sky was going to be covered by black cloud. So the sea became unfavorable for the ship. It continued its northward journey, but the sea became unforgiving for it. However, both the ships of the west and the east come back. Though with different modes, the ship of the west was happy fulfilling its wishes, traveling a rich country, whereas the ship of the east came back unhappily as its journey was restricted by the wind of the sea. But the ship of the north never came back, and it pressed forward towards its destination, fighting the obstacles. Metaphorically, the ships in the poem indicate three kinds of people. Metaphorically, Metaphorally, one who gets all that they want easily, and he is happy and content. The other who faces obstacles in life and become victim of circumstances. The third is with an undaunted zeal, who fights the obstacles to march forward in the journey of life. কবিতার সারসংক্ষেপ এবং সমালোচনামূলক পরিপ্রেক্ষিত। ফিলিপ লার্কিনের লেখা দ্য নর্থ শিপ তিনটি জাহাজের সমুদ্রযাত্রা নিয়ে লেখা একটি সরল কবিতা। সকালবেলার সমুদ্র বাতাসে পরিপূর্ণ একটি জাহাজের গন্তব্য পশ্চিম দিকে। এই জাহাজটি অনুকূল বাতাসে পূর্ণ সহায়তা পেল, তাই খুব সহজেই সেই জাহাজ একটি ধনী দেশে পৌঁছে গেল। দ্বিতীয়টি পূর্ব দিকে যাত্রা করেছিল। সকালবেলার সমুদ্র বাতাসে পরিপূর্ণ একটি জাহাজের গন্তব্য পশ্চিম দিকে। জাহাজটি অনুকূল বাতাসে পূর্ণ সহায়তা পেল, তাই খুব সহজেই সেই জাহাজ একটি ধনী দেশে পৌঁছে গেল। দ্বিতীয়টি পূর্ব দিকে যাত্রা করেছিল। যেই সেটি তার যাত্রা শুরু করলো, অমনি তাকে উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে বাধার সম্মুখীন হতে হলো। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল, বাতাস তার অগ্রগতি রুখিয়ে দিয়ে তাকে নোঙর করতে বাধ্য করলো। তৃতীয় জাহাজটি চলল উত্তর দিকে, যেখানে সে অন্ধকার সমুদ্র গিয়ে পড়ল। সমুদ্র কালো হয়ে আসছিল, কারণ উত্তরে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছিল, তাই সমুদ্র জাহাজটির জন্য প্রতিকূল হয়ে উঠল। জাহাজটি উত্তর অভিমুখে তার যাত্রা চালাতে গেল, কিন্তু সমুদ্র হয়ে উঠল নির্দয় উদ্ধত। পূর্ব আর পশ্চিমে জাহাজ দুটি ফিরে এলো। পশ্চিম অভিমুখে জাহাজটি পৌঁছেছিল ধনী দেশে, তাই সে সুখী। পূবের জাহাজে গতি ব্যাহত করেছিল বাতাস, তাই সে অসুখী। কিন্তু উত্তরে জাহাজ শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তার যাত্রা চালিয়ে গেল। রূপকার্থে কবিতাটিতে বর্ণিত তিনটি জাহাজ তিন ধরনের মানুষকে বোঝায়। একজন যে যা চায় সবাই খুব সহজে পেয়ে যায়, আর যা দেয় সে সুখী সন্তুষ্ট। আরেকজন জীবনে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হওয়ার পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে, আর তৃতীয়জন অদম্য উৎসাহ নিয়ে সব বাধা বিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করে জীবনের যাত্রাপথে এগিয়ে চলে। Word notes and annotations. Librarian, noun, one who walks in a library, গ্রন্থাগারে। Prominence, noun, importance, eminence, EMINENCE, গুরুত্ব খ্যাতি। Poet laureate, noun, a kind of high regarded poet for the poets of in kingdom, সভাকবি রাজকবি। Declined, verb past, declined, refused, প্রত্যাখ্যান করলো। Journey, noun, the act of traveling, যাত্রা। Destination, noun, the place to which someone is going, গন্তব্য। Return back, phrase, come back, ফিরে আসা। Return back is a wrong English in the sense that return itself means come back, so back after return is redundant, REDUNDNT, at least grammatically. GRAMMATICALLY. Onward, adjective, towards the front, সামনের দিকে। Peril, PERIL, noun, danger, hazard, গুরুতর বিপদ, ভয়াবহ সংকট। Aspiration, noun, a strong desire of having or getting something, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। Overcome, verb, overcome, overcame. With surmount, জয়ী হওয়া, বাধা বিপদ অতিক্রম করা। Obstacle, noun, obstruction, বাধা। Sail, verb, sailed, to travel on water, সমুদ্র যাত্রা করা। Lifting, participle used as adjective, rising because of strong wind, জোর হাওয়ায় ফুলে উঠছে এমন সমুদ্র। Rig, verb, rig, rigged, equip the ship for a long journey, দীর্ঘ যাত্রার জন্য জাহাজকে সজ্জিত কর। Running sea, phrase, favorable sea with the blow of favorable wind, অনুকূল বাতাস বইছে এমন সমুদ্র। Possess, POSSESS, possesses, possessed, POSSESSED, have as an owner, ধারণ করা। Quaking sea, phrase, tearing sea, STIRRING, উত্তাল সমুদ্র, quaking sea।
হান্টেড H-U-N-T-E-D ভার্ব পাস হান্ট হান্টেড হান্টেড লাস্ট ফর গেম শিকার করলো অ্যাঙ্কর ভার্ব অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর্ড অ্যাঙ্কর ফিক্স শিপ ফার্মলি নোঙর ফেলা ক্যাপটিভিটি CAPTIVITY নাউন কনফাইনমেন্ট বন্দি দশা ড্রোভ ভার্ব পাস ড্রাইভ ড্রোভ ড্রিভেন লেড চালিত করেছিল পেজ 110 ডার্কিং সি ফ্রেজ দ্য সি দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ডার্ক অন্ধকার নেমে আসছে এমন এক সমুদ্র ব্রেথ নাউন আ ভেরি স্লাইড ব্রিজ মৃদু বায়ুপ্রবাহ ডেক নাউন দ্য ওপেন পার্ট অফ দ্য শিপ জাহাজের পাটাতন শোন ভার্ব পাস্ট শাইন শোন শোন গ্লোড চকচক করছিল frostily adverb being covered with frost তুষারাবৃত হয় northern adjective of the north উত্তরে proud adjective arrogant ARROGANT গর্বিত অহংকারী শোন ভার্ব পাস শাইন শোন শোন গ্লোড চকচক করছিল frostily adverb being covered with frost তুষারাবৃত northern adjective of the north উত্তরে proud adjective arrogant গর্বিত unfruitful adjective barren নিষ্ফল happily adverb with happiness আনন্দ বা সুখের সঙ্গে unhappily adverb with unhappiness অসুখীভাবে wide and far phrase to a great distance বহুদূর unforgiving adjective ruthless নৃত্য fire spelling star নাউন কমেন্ট ধূপকেতু বঙ্গানুবাদ তিনটি জাহাজ দেখে দিল পারি সমুদ্র বেয়ে ফুলে ওঠা সমুদ্র বেয়ে আর প্রভাত আকাশে উঠল বাতাস একটি জাহাজ সুসজ্জিত দীর্ঘ যাত্রায় প্রথম জাহাজটি ঘুরল পশ্চিমের সমুদ্রের বুকে দুরন্ত সমুদ্রের বুকে আর খোলা হাওয়া লাগলো পালে নিয়ে গেল এক প্রাচুর্যের দেশে দ্বিতীয়টি ঘুরল পূবের পথে সমুদ্র বেয়ে উত্তাল সমুদ্র বেয়ে বাতাস যেন এক পশু শিকার করে তাকে আটকে রাখে নোঙর ফেলা বন্দি দশায় তৃতীয় জাহাজ চলে উত্তর মুখে সমুদ্র বেয়ে অন্ধকার নেমে আসে সমুদ্রের বুকে কিন্তু বইল না মৃদু বাতাস পাটাতন চকচক করে কুয়াশাচ্ছন্নতায় উত্তরে আকাশ ধেয়ে এলো ঝড়কাল উদ্ধত নিষ্ফল সাগর জলে পূব আর পশ্চিমে জাহাজ এলো ফিরে আনন্দে আর হতাশায় তৃতীয়টি যে চলল শুধু নির্মম সাগর মাঝে আগুন ঝরা ধূমকেতুর নিচে যে সজ্জিত ছিল দীর্ঘ যাত্রার তরে কোয়েশ্চেনস অ্যান্ড আনসার্স এক্সারসাইজ 1 দ্য নাম্বার অফ শিপ সেলিং বাই ওয়ার সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া জাহাজের সংখ্যা ছিল A3 B2 C5 D4 answer A3 2 the wind carried the first ship to a বাতাস প্রথম জাহাজকে বয়ে নিয়ে গেল একটি A big country বড় দেশে B small country ছোট দেশে C rich country ধনী দেশে D distant country দূর দেশ answer C rich country page 111 the second ship turned towards the দ্বিতীয় জাহাজটি ঘুরল A west পশ্চিমে B north উত্তরে C south দক্ষিণে D east পূর্বে answer D east পূর্বে 4 the decks of the third ship shone তৃতীয় জাহাজে পাটাতন চকচক করছিল ব্রাইটলি উজ্জ্বলভাবে বি ফ্রস্টলি তুষারাবৃত হয়েছে ক্লিয়ারলি পরিষ্কারভাবে ডি ডিমলি আবছাভাবে আনসার বি ফ্রস্টিলি তুষারাবৃতভাবে 5 দ্য নর্দার্ন স্কাই রোজ ওভার দ্য উত্তরে আকাশে ঝড় উঠেছিল এ আনফ্রুটফুল সি নিষ্ফল সমুদ্রের উপর বি কাইন্ড সি দয়ালু সমুদ্রের উপর সি স্টর্মি সি ঝড় সংকুল সমুদ্রের উপরে ডি কাম সি শান্ত সমুদ্রের উপর আনসার এ আনফ্রুটফুল সি নিষ্ফল সমুদ্রের উপরে 6 দ্য থার্ড শিপ ওয়াজ রিগড ফর আ তৃতীয় জাহাজটি সুসজ্জিত ছিল এ লং জার্নি দীর্ঘ যাত্রার জন্য বি শর্ট জার্নি সংক্ষিপ্ত যাত্রার জন্য সি শো জার্নি ধীর যাত্রার জন্য ডি কুইক জার্নি দ্রুত যাত্রার জন্য আনসার এ লং জার্নি দীর্ঘ যাত্রার জন্য 7 the wind rose in the বাতাস উঠেছিল এ মর্নিং স্কাই বি আফটারনুন স্কাই সি মিড ডে স্কাই ডি ইভিনিং স্কাই আনসার এ মর্নিং স্কাই 8 for the first ship the sea was up প্রথম জাহাজটির জন্য সমুদ্রটি ছিল এ আনফ্রুটফুল সি বি ডার্ক সি সি রেজড সি ডি রানিং সি আনসার ডি রানিং সি ছুটন্ত 9 the wind হান্টেড দ্য সেকেন্ড শিপ অ্যাজ আ বাতাস দ্বিতীয় জাহাজটিকে শিকার করেছিল এ শুটিং স্টার ধূমকেতুর মতো বি বিস্ট জন্তুর মতো সি ক্যাপটিভ অ্যানিমেল বন্দি প্রাণীর মতো ডি স্কাই আকাশের মতো আনসার বি বিস্ট জন্তুর মতো 10 আন্ডার দ্য নর্দার্ন স্কাই দ্য সি ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ উত্তর আকাশের নিচে সমুদ্রকে বর্ণনা করা হয়েছে এ কোয়াকিং উত্তাল বি রানিং দুরন্ত সি লিফটিং উত্তেলিত ডি প্রাউড অ্যান্ড আনফ্রুটফুল অহংকারী ও নিষ্ফল আনসার ডি প্রাউড অ্যান্ড আনফ্রুটফুল 11 দ্য ফায়ার স্প্লিং স্টার ইজ হিয়ার আগুন ঝরানো তারা হলো এখানে এ দ্য সান সূর্য বি ভেনাস শুক্র গ্রহ সি দ্য মুন চাঁদ ডি দ্য কমেট ধূমকেতু আনসার ডি দ্য কমেট ধূমকেতু 12 দ্য ফার্স্ট শিপ রিচড
a rich country because of প্রথম জাহাজটি একটি ধনী দেশে পৌঁছানোর কারণ হলো A the sea, B the wind, C frost, D a star. Answer B the wind. 13 the ship hunted by the heavy wind is compared. প্রবল বাতাসের শিকার যে জাহাজটি সেটি তুলনা হয়েছিল A to a beast জন্তুর সঙ্গে, B to a runner দৌড়বাজের সঙ্গে, C to a breath নিঃশ্বাসের সঙ্গে, D to a star নক্ষত্রের সঙ্গে। আনসার A to a beast জন্তুর সঙ্গে। 14 the obstruction caused to the second ship was because of দ্বিতীয় জাহাজের 14 the obstruction caused to the second ship was because of দ্বিতীয় জাহাজের প্রতিবন্ধকতা দেখা দেওয়ার কারণ ছিল A হেভি সিজ তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র, বি উইন্ডি সি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র, সি কাম সি শান্ত সমুদ্র, ডি ফস্টলি ঋতুস্রাবৃত সমুদ্র। আনসার বি উইন্ডি সি ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র। 15 ইনক্লিমেন্ট ওয়েদার কজড পেরিলস টু প্রবল প্রতিকূল আবহাওয়ার সংকটের কারণ হয়েছিল এ দ্য ফার্স্ট শিপ, বি দ্য সেকেন্ড শিপ, সি দ্য থার্ড শিপ, ডি অল দ্য থ্রি ships. Answer C the third ship. Page 112 exercise 2. Answer the following questions within 25 words. 1 what did the wind do to the second ship? বাতাস দ্বিতীয় জাহাজটিকে কি করেছিল? When the second ship started its journey, the wind hunted it like a wild beast. It kept the ship in captivity, so it could not sail further. Ship in যখন দ্বিতীয় জাহাজ তার যাত্রা শুরু করলো, বাতাস তাকে বন্য পশুর মতো শিকার করলো। এটিকে সে নিজের কাছে বন্দী করে রাখলো, তো এটি আর এগোতে পারেনি। 2 give any 2 points of difference between the journey of the third ship and the other 2 ships. তৃতীয় জাহাজ এবং অন্য দুটি জাহাজের যাত্রার মধ্যে যে কোনো দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। Unlike the other 2 ships, the third one did not get a breath of wind, favorable or unfavorable. Only in its case a fire spring star was noticed. অন্য দুটি জাহাজের মতো তৃতীয় জাহাজটি প্রতিকূল বা অনুকূল কোনো বাতাসই পায়নি, শুধুমাত্র এটির ক্ষেত্রে আগুন ঝরানো তারা দেখা দিয়েছিল। 3 How at the beginning of the poem the sea was described? কবিতার শুরুতে সমুদ্রকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? As the 3 ships started their journey, the sea was rising, a wind rose in the morning sky. তিনটি জাহাজ যখন তাদের যাত্রা শুরু করছিল তখন জোর হাওয়ায় সমুদ্র ফুলে উঠেছিল, সকালের আকাশে বাতাস উঠেছিল। 4 What did the wind do to the first ship? বাতাস প্রথম জাহাজকে কি করেছিল? The first ship got the favor of the wind. The sea was a running sea, for it does the ship reach a rich country. প্রথম জাহাজটি বাতাসের সহায়তা পেয়েছিল, এটি দুরন্ত সমুদ্রের তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছিল, তাই জাহাজ পৌঁছেছে এক ধনী দেশে। 5 What was the wind's behavior? BEHAVIOUR towards the third ship. তৃতীয় জাহাজের প্রতি বাতাসের আচরণ কেমন ছিল? As the third ship started its journey towards north, no breath of wind came forth. The sky was getting dark and the weather was frostly. যখন তৃতীয় জাহাজ উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করে মৃদু বাতাসেরও দেখা পাওয়া যায়নি, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছিল এবং আবহাওয়া ছিল তুহিন শীতল। 6 What happened to the third ship? তৃতীয় জাহাজে কি হয়েছে? The third ship fell in the darkening sea in frosty weather. It got no breath of wind. Inclement weather led it to an endless voyage. তৃতীয় জাহাজটি অন্ধকার হয়ে আসছে এমন সমুদ্রে পড়েছে, তুহিন শীতল আবহাওয়া এটির সামান্যতম কোনো বায়ুপ্রবাহ পায়নি, প্রতিকূল আবহাওয়া এটিকে নিয়ে গিয়েছিল অন্তহীন সমুদ্রযাত্রার। 7 Why was the sea proud and unfruitful? কেন সমুদ্র অহংকারী এবং নিষ্ফল ছিল? For the third ship, the sea was arrogantly unfriendly, so it was proud. It helped the ship in no way to reach its destination, hence it was unfruitful. তৃতীয় জাহাজটির জন্য সমুদ্র ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ, প্রতিকূল, তাই এটি ছিল গর্বিত। এটি জাহাজটিকে সেটি গন্তব্যে পৌঁছতে কোনোভাবে সাহায্য করেনি, তাই এটি নিষ্ফল। তৃতীয় জাহাজটির জন্য সমুদ্র ছিল ঔদ্ধত্যপূর্ণ, প্রতিকূল, তাই এটি ছিল গর্বিত। এইটি জাহাজটিকে সেটি গন্তব্যে পৌঁছতে কোনোভাবেই সাহায্য করেনি, তাই এটি নিষ্ফল। 8 What role did a fire spilling star play? আগুন ঝরানো তারা কি ভূমিকা পালন করেছিল? A fire spilling star was an omen. Its appearance in the sky indicated turbulence, but the third ship went on voyaging despite this obstacle. আগুন ঝরানো তারা বা ধূমকেতু ছিল অশুভ লক্ষণ, আকাশটি আবির্ভাব বিপদের ইঙ্গিত দিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয় জাহাজটি বাধা সত্ত্বেও সমুদ্রযাত্রা চালিয়ে গিয়েছিল। 9 Name the different nature of the seas as you find them in the north ship.
দ্য নর্থ শিপ কবিতায় তুমি সমুদ্রে যে বিভিন্ন প্রকৃতি দেখতে পাও সেগুলোর নাম লেখো। ইন দ্য নর্থ শিপ উই ফাইন্ড দ্য সি ইন 5 conditions, namely the running sea, the quaking sea, the darkening sea, the proud and unfruitful sea, and an unforgiving sea. দ্য নর্থ শিপে আমরা সমুদ্রকে 5টি অবস্থায় দেখতে পাই, যাতে দুরন্ত সমুদ্র, উত্তাল সমুদ্র, অন্ধকার হয়ে আসে সমুদ্র, অহংকারী এবং নিষ্ফল সমুদ্র এবং নির্দয় সমুদ্র। 10. Describe after Philip Larkin the return of the 3 ships. ফিলিপ লার্কিনের অনুসরণে 3টি জাহাজের প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করো। The first 2 ships returned from the west and the east respectively, happily or unhappily. The third ship, however, never came back and went on its journey. Page 113. প্রথম দুটি জাহাজ যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে খুশিভাবে হোক বা অখুশিভাবে হোক ফিরে এসেছিল। তৃতীয় জাহাজটি কিন্তু ফিরে আসেনি এবং তার যাত্রা চালিয়ে গিয়েছিল। 11. কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট দ্য জার্নি মেড বাই দ্য ফার্স্ট 2 ships. প্রথম দুটি জাহাজের যাত্রার তুলনা করো, বৈসাদৃশ্য দেখায়। For the first ship, the favorable wind made the voyage successful. The ship returned happily. The wind hindered the second ship's voyage. It's however return. প্রথম জাহাজটির ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাস সমুদ্রযাত্রাটিকে সফল করেছিল। জাহাজটি আনন্দপূর্ণভাবে ফিরে এসেছিল। বাতাস দ্বিতীয় জাহাজটি সমুদ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, তাই সেটাও ফিরে এসেছিল। 12. What you think do the 3 ships stand for? 3টি জাহাজ কিসের প্রতীক বলে তোমার মনে হয়? The first ship symbolizes a smooth sailing life. The second ship depicts DEPICTS an unhappy life. The third one represents the life full of perils, PERILS. প্রথম জাহাজটি একটি মসৃণ জীবনের প্রতীক, দ্বিতীয় জাহাজটি ফুটিয়ে তোলে একটি অসুখী জীবন, তৃতীয়টি সেই জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে যা সংকটপূর্ণ। 13. What is the difference between the running sea and the quaking sea? দুরন্ত সমুদ্র উত্তাল সমুদ্রের পার্থক্য কি? The running sea ensures an uninterrupted voyage. A ship finds no problem to reach its destination there. A quaking sea, however, poses hindrance to a sailing ship. দুরন্ত সমুদ্র বিঘ্নবিহীন সমুদ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করে, সেখানে একটি জাহাজ তার গন্তব্যে পৌঁছাতে কোনো সমস্যায় পড়ে না। উত্তাল সমুদ্র কিন্তু ভাসমান জাহাজের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। What role did a fire spelling star play? আগুন ঝরানো তারা কি ভূমিকা পালন করেছিল? A fire spelling star was an woman. Its appearances in the sky indicated the turbulence, but the third ship went on voyaging despite the obstacle. In the North Ship, we find the sea in 5 conditions, namely the running sea, the quaking sea, the darkening sea, the proud and the unfruitful sea, and unforgiving sea. 10. Describe after Philip Larkin the return of these 3 ships. Philip Larkin অনুসারে 3টি জাহাজের প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করো। The first 2 ships returned from the west and the east respectively, happily or unhappily. The third ship, however, never came back and went on its journey. প্রথম দুটি জাহাজ যথায় পশ্চিম ও পূর্ব থেকে খুশিভাবে হোক বা অখুশিভাবে হোক ফিরে এসেছিল। তৃতীয় জাহাজটা কিন্তু ফিরে আসেনি এবং তার যাত্রা চালিয়ে গিয়েছিল। পেজ 113. 11. Compare and contrast the journey made by the first 2 ships. প্রথম দুটি জাহাজে যাত্রার তুলনা করো, বৈসাদৃশ্য দেখাও। For the first ship, the favorable wind made the voyage successful. The ship returned happily. The wind hindered the second ship's voyage. It, however, returned. প্রথম জাহাজটির ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাস সমুদ্রযাত্রাটিকে সফল করেছিল। জাহাজটি আনন্দপূর্ণভাবে ফিরে এসেছিল। বাতাস দ্বিতীয় জাহাজটি সমুদ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, তাই সেটাও ফিরে এসেছিল। 12. What you think do the 3 ships stand for? 3টি জাহাজ কিসের প্রতীক বলে তোমার মনে হয়? The first ship symbolizes a smooth sailing life. The second ship depicts an unhappy life. The third one represents the life full of perils. প্রথম জাহাজটি মসৃণ জীবনের প্রতীক, দ্বিতীয় জাহাজটি ফুটিয়ে তোলে একটি অসুখী জীবন, তৃতীয়টি সেই জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে যা সংকটপূর্ণ। What is the difference between the running sea and the quaking sea? দুরন্ত সমুদ্র উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য কি? The running sea ensures an uninterrupted voyage. A ship finds no problem to reach its destination there. A quaking sea, however, poses the hindrance HINDRANCE to a sailing ship. 11. Compare and contrast the journey made by the first 2 ships. প্রথম দুটি জাহাজের যাত্রার তুলনা করো, বৈসাদৃশ্য দেখাও। For the first ship, the favorable wind made the voyage successful. The ship returned happily. The wind hindered the second ship's voyage.
প্রথম জাহাজটির ক্ষেত্রে অনুকূল বাতাস সমুদ্রযাত্রাটিকে সফল করেছিল, জাহাজটি আনন্দপূর্ণভাবে ফিরে এসেছিল। বাতাস দ্বিতীয় জাহাজটির সমুদ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, তাই সেটাও ফিরে এসেছিল। 12. হোয়াট ইউ থিঙ্ক ডু দ্য থ্রি শিপ স্ট্যান্ড ফর? তিনটি জাহাজ কিসের প্রতীক বলে তোমার মনে হয়? দ্য ফার্স্ট শিপ সিম্বলাইজেস আ স্মুথ সেলিং লাইফ। দ্য সেকেন্ড শিপ depicts sailing life. The second ship depicts an unhappy life. The third one that represents the life full of perils. প্রথম জাহাজটি একটি মসৃণ জীবনের প্রতীক, দ্বিতীয় জাহাজটি ফুটিয়ে তোলে একটি অসুখী জীবন, তৃতীয়টি সেই জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে যা সংকটপূর্ণ। 13. What is the difference between the running sea and the quaking sea? দুরন্ত সমুদ্র ও উত্তর সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য কি? The running sea ensures an uninterrupted voyages. A ship finds no problem to reach its destination there. A quaking sea, however, poses the hindrance to a sailing ship. দুরন্ত সমুদ্র বিঘ্নবিহীন সমুদ্রযাত্রাটিকে নিশ্চিত করে, সেখানে একটি জাহাজ তার গন্তব্যে পৌঁছতে কোনো সমস্যায় পড়ে না। উত্তর সমুদ্র কিন্তু ভাসমান জাহাজের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। 14. Write the inner meaning for the poem The North Ship. The North Ship কবিতাটি অন্তর্নিহিত অর্থ লেখো। The poem celebrates three kinds of life. Some people lead happy lives, some are unhappy, some others face obstacles with an undaunted spirit. কবিতাটি তিন ধরনের জীবনের কথা তুলে ধরে। কিছু লোক সুখী জীবনযাপন করে, কিছু লোক অসুখী, আরও কিছু লোক অদম্য মানসিকতার সঙ্গে গভীর সংকটগুলি মোকাবিলা করে। Grammar in use exercise 3. Replace the underlined words with suitable phrasal verbs given in the list below. Change the form it's necessary. There are 2 extra phrasal verbs. নিচে দেওয়া phrasal verb তালিকা থেকে উপযুক্ত phrasal verb নিয়ে নিচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি পরিবর্তন করে বসাও। তালিকাতে অতিরিক্ত 2টি phrasal verb আছে। The child resembles his grandfather. Resembles underline RESEMBLES. The answer, the child takes after his grandfather. Takes after. 2. They published a magazine recently. Published তারা underline, তারা সম্প্রতি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছে। Answer, they brought out a magazine recently. Brought out. 3. My mother taught me not to disrespect anyone. আমার মা আমাকে শিখিয়েছিলেন কাউকে অশ্রদ্ধা না করতে। Disrespect underline. Answer, my mother taught me not to look down upon anyone. Look down upon. 4. We should abolish bad habits. Abolish এর তলায় underline, আমাদের খারাপ স্বভাব ত্যাগ করা উচিত। Answer, we should give up bad habits. 5. A new university was built at কোচবিহার. কোচবিহার একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। Answer, a new university was set up at কোচবিহার. Exercise 4.1. The man was so weak that he could not walk. মানুষটি এত দুর্বল ছিল যে সে হাঁটতে পারছিল না। Rewrite using to. Answer, the man was too weak to walk. মানুষটি হাঁটার পক্ষে বড়ই দুর্বল ছিল। তিতির is one of the most intelligent underline girls in the class. তিনি তিতির ক্লাসের সবচেয়ে বুদ্ধিমতী মেয়েদের মধ্যে একজন। Rewrite using the positive degree of the underlined adjective. Answer, very few girls in the class are as intelligent as তিতির. ক্লাসে তিতিরের মতো বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই আছে। Page 114. 3. As soon as he reached home, it started raining heavily. যেই মাত্র সে বাড়ি পৌঁছলো জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। Change into a negative sentence. Answer, no sooner had he reached home than it started raining heavily. সে বাড়ি পৌঁছেছে কি পৌঁছায়নি, জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। 4. Why cry over spilt milk? কেন পড়ে যাওয়া দুধের জন্য কাঁদছো? Change into an assertive sentence. Answer, do not cry over a spilt milk. পড়ে যাওয়া দুধের জন্য কেঁদো না। 5. Blood is thicker than water. রক্ত জলের চেয়ে অধিকতর ঘন। Change into an interrogative sentence. Is not no blood thicker than water? রক্ত কি জলের চেয়ে অধিকতর ঘন নয়? 6. He told a lie intentionally. সে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মিথ্যে কথা বলেছিল। Rewrite using the noun form of the intentionally. He told a lie out of intention. সে ইচ্ছা করে একটি মিথ্যে কথা বলেছিল। 7. Run first or you will be late. জোরে দৌড়াও নতুবা তোমার দেরি হয়ে যাবে। Change into a complex sentence. Answer, if you do not run fast you will be late. তুমি যদি জোরে না দৌড়াও তোমার দেরি হয়ে যাবে। 8. The reporter made the news public. সাংবাদিক খবরটিকে প্রকাশ্যে এনেছিল। Rewrite using the verb form of public. The reporter published the news. সাংবাদিক খবরটি প্রকাশ করেছিল।
Exercise 5. Write a newspaper report within 100 words on the effect of the devastating flood in your district based on the following hints. নিচের জেলায় বিধ্বংসী বন্যার প্রভাব সম্পর্কে নিচের সংকেতগুলি ব্যবহার করে 100টি শব্দের মধ্যে একটি সংবাদপত্রে প্রতিবেদন লেখো। Midnapur district, month of July, heavy rainfall, rivers overflowing, trees uprooted, many villages flooded, loss of human and animal life, rescue operations, steps taken by government. মেদিনীপুর জেলা জুলাই মাস ভারী বর্ষণ, নদীগুলো প্লাবিত, গাছ উপড়ে পড়েছে, অনেক গ্রাম প্লাবিত, মানুষ এবং জীবজন্তু প্রাণহানি, উদ্ধার কাজ, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ। আনসার: devastating flood in Midnapur by a staff reporter. Midnapur, July 14, 2014. Heavy downpour has flooded almost the entire district of Midnapur. Most of the rivers here are flowing above danger level. After 3 days rainfall at a stretch, it has caused a huge loss of lives and property. Trees have been uprooted. Many villages have been flooded out. Mud houses have mostly been washed out. Mainly men and domestic animals fell prey to this flood. Casualties are still mounting. Rescue operation under the government supervision, however, is now in full swing. A large number of helpless people have been rescued from flooded areas. The state government has already released a fund of ₹5 crore for giving relief to the flood victim. মেদিনীপুরে বিধ্বংসী বন্যা, নিজস্ব সংবাদদাতা দ্বারা পূর্ণ। মেদিনীপুর, জুলাই 2014। প্রবল বর্ষণ প্রায় সম্পূর্ণ মেদিনীপুর জেলাকে জলমগ্ন করে ফেলেছে। টানা 3 দিন বৃষ্টির পর এখানকার অধিকাংশ নদীতে জলস্ফীতি দেখা গিয়েছে। একটা প্রভূত জীবন এবং সম্পত্তি হারির কারণে যে গাছগুলো উপড়ে পড়েছে, অধিকাংশ গ্রামই বন্যা বিধ্বস্ত। মূলত মানুষ এবং গৃহপালিত প্রাণীরাই বন্যার শিকার। মৃতের সংখ্যা এখনও বাড়ছে। সরকারি তত্ত্বাবধানে ত্রাণ কার্য অবশ্য পুরোদমে চালু হয়েছে। বহু সংখ্যক অসহায় মানুষকে প্লাবিত এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে 5 কোটি টাকা একটি তহবিল মঞ্জুর করেছে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণের জন্য। কম্পোজিশন এক্সারসাইজ 6. Imagine that you and your friend are sailors of 2 ships that have recently returned from their voyages. Write a dialogue within 100 words on the different experience of your voyages. Answer: Ritesh, hello Mukti, meeting you after a long time. এই যে মুক্তি, বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলো। মুক্তি: Right you were. I went to Singapore as a sailor in a merchant ship. ঠিক বলেছো, আমি সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম একটি বাণিজ্যিক জাহাজে নাবিক হিসেবে। রিতেশ: Really? Me too. I went to Indonesia as a sailor. পেজ 115. সত্যি, আমিও নাবিক হিসেবে ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলাম। মুক্তি: How have you liked your maiden voyage? তোমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা কেমন লাগলো? রিতেশ: It's a really awesome. Nights were cool but boring. Days were blazing. Besides, I got sea sickness for a few days. এটা নিঃসন্দেহে ভয়ে বিস্ময়ে বিভূত হওয়ার মতো ছিল। রাত্রিগুলো ছিল ঠান্ডা কিন্তু একঘেয়ে, দিনগুলি ছিল আগুন ঝরা। তাছাড়া আমার কয়েকদিন সমুদ্রপীড়া দেখা দিয়েছিল। মুক্তি: But to me, the first voyage was exciting and adventurous. We used to look for a place of green in the vast silent water. It was truly amazing. Whenever we find such an island, all on the deck become excited. কিন্তু আমার কাছে প্রথম সমুদ্রযাত্রাটা ছিল উত্তেজক এবং রোমাঞ্চকর। আমরা বিস্তীর্ণ নোনা জলের মধ্যে এক টুকরো সবুজ খুঁজতাম। এটা সত্যিই মজাদার ছিল। যখনই আমরা এরকম কোনো দ্বীপ দেখতে পেতাম, ডেকের ওপর সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়তো। রিতেশ: Hope I will experience the thrill in the next voyage. আশা করি আমি পরবর্তী সমুদ্রযাত্রায় রোমাঞ্চ অনুভব করব। মুক্তি: I am sure you will. Okay, bye. আমি নিশ্চিত তুমি করবে। ঠিক আছে, বিদায়। রিতেশ: বাই, বিদায়।